السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول المصنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم الماتع كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخر الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. فنزلت. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. സഹോദരന്മാരെ, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അധ്യായം 37-ാമത്തേത് ഉമറാക്കളെയും ഉലമാക്കളെയും അനുസരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തഹ്ലീൽ മാ അഹല്ലല്ലാഹ് വ തഹ്ലീൽ മാ ഹറമല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹലാലാക്കിയതിനെ ഹറാമാക്കുന്ന വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയതിനെ ഹലാലാക്കുന്നവർക്കിടയും അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഹിന്ദുവില്ല അവരെ റബ്ബുകളാക്കി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് അത് മുഖേന വന്നു ചേരുന്നത്. ആ മസ്അലയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. തൊട്ടടുത്തത് 38-ാമത്തെ അധ്യായം. ആ അധ്യായം സൂറത്തുൽ നിസാഇൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആയത്ത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സൂറത്തുൽ നിസാഇലുള്ള 60-ാമത്തെ ആയത്ത്. ബാബ് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അധ്യായത്തിന്റെ തലവാചകമായി പ്രത്യേകം ഒരു വചനം തന്റേതായിട്ട് എഴുതി ചേർത്തിട്ടില്ല. മറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഒരു വചനത്തിന്റെ ഭാഗം അത് തന്നെയാണ് തർജമത്തുൽ ബാബ്, അധ്യായത്തിന്റെ തലവാചകമായി ഇവിടെ എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അത് സൂറത്തുൽ നിസായിലെ 60-ാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബു ഖൗലില്ലാഹി തആല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന വിശദീകരിക്കുന്ന അധ്യായം. ഏതാണ് ആ വചനം? അലം തറ ഇലല്ലദീന യസ്ഉമൂന അന്നഹും ആമനൂ ബിമാ ഉൻസില ഇലൈക വമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക യുരീദൂന അൻ യതഹാകമൂ ഇല الطاغൂത്ത്. അലം തറ, നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കാഴ്ച രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരാറുണ്ട്. റുഅയത്തുൽ ബസീറ വ റുഅയത്തുൽ ബസർ. റുഅയത്തുൽ ബസീറത്തി വ റുഅയത്തുൽ ബസർ, കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേർക്കുനേരെ ഉപസറാത്തുകളെ, വിസിബിൾ ആകുന്ന വസ്തുക്കളെ നോക്കുന്നത്, അതാണ് റുഅയത്തുൽ ബസർ, കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ച. രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ച റുഅയത്തുൽ ബസീറ, അത് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കാണുന്നത്, അകക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്, ഉൾക്കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കാം ലഫ്ളിയായി, ലുഗവിയായി. റുഅയത്തുൽ ബസറ തന്നെയാണ് വാചകത്തിന്റെ ഘടനയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ റുഅയത്തുൽ ബസീറത്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. റുഅയത്തുൽ ബസീറത്താകുമ്പോ രണ്ട് മസ്ദറുകൾ ഉണ്ടാകും. അതിന് റുഅയത്തുൽ ബസറാകുമ്പോ രണ്ട് മഫ്ഊൽ ബിഹി ഉണ്ടാകും. റുഅയത്തുൽ ബസറാകുമ്പോൾ ഒരു മഫ്ഊൽ ബിഹി ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ രണ്ട് മഫ്ഊൽ ബിഹി ഫലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അലം തറ ഇലല്ലദീന യസ്ഉമൂൻ, അപ്പൊ അല്ലദീന യസ്ഉമൂൻ അതൊരു മഫ്ഊൽ ബിഹിയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം യുരീദൂന അൻ യതഹാകമൂ ഇല الطاغൂത്ത്, അത് രണ്ടാമത്തെ മഫ്ഊൽ ബിഹിയാണ്. അഥവാ മുനാഫിഖുകളായ ആളുകളെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അത് മഫ്ഊൽ ബിഹിയാണ്. ആ മുനാഫിഖീങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തേത് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്, അത് ചെയ്യുന്നത് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പോ ഫലത്തിൽ ഇത് റുഅയത്തുൽ ബസീറ, അകക്കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണ, ശരിയായ അവബോധം നീ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതർത്ഥം ആരെക്കുറിച്ചാണ് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇലല്ലദീന യസ്ഉമൂൻ, ഒരുത്തരെ കുറിച്ച് അവര് വാദിക്കും. സഅമു എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയിൽ ഒട്ടുമിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും സഅമു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത ഒരു വാദത്തിന് അഥവാ ജൽപ്പനത്തിനാണ് സഅമു എന്ന് പറയാം. ഒരാളൊരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നവർ പറയും, വാശി പിടിച്ചു പറയും. പക്ഷേ ലാ ഹഖീഖത തഹ്തഹു, അയാളുടെ വാദം പൊള്ളയാണ്, അതിന്റെ താഴെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു തരിമ്പ് പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ വാദത്തിനാണ് സഅമ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവർ വാദിക്കുന്നു, തെറ്റായിട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവർ വാദിക്കുന്നു. എന്താണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്? അന്നഹും ആമനു, അവർ ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന്, മുഅ്മിനീങ്ങളാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അത് വെറുമൊരു വാദമാണ്, അതിന്റെ കീഴിൽ ഒട്ടുമേ യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. എന്താണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത്? ബിമാ ഉൻസില ഇലൈക, നബിയെ താങ്കൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് അത് ഇറക്കിയത് അത് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള വഹയാണ്. ഒന്ന് കിതാബ്, മറ്റൊന്ന് സുന്ന. അതിനാൽ ഖുർആനും സുന്നത്തും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ട് പറയുന്നു വമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക്, താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടതും ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത ഇഞ്ചീലും മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള തൗറാത്തും അതുപോലെ പൂർവികരായ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റിസാലത്തുകളും പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റ് അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം കൊണ്ട് പറയും. അതവരുടെ ഒരു വാദം മാത്രമാണ്, ഒരു ജൽപ്പനം മാത്രമാണ്. സംഗതി അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അവരെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ? യുരീദൂന അൻ യതഹാകമു ഇല താഗൂത്ത്, അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അൻ യതഹാകമു, വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലാൻ. ഇല താഗൂത്ത്, താഗൂത്തിനോട് വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അവർ വാദിക്കുന്നതൊന്ന് വേറെ, അവർ ചെയ്യുന്നതോ അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവും. അവരുടെ വാദം, ഞങ്ങൾ നബിയെ താങ്കൾക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാ മുർസലീങ്ങളുടെയും റിസാലത്തുകൾ അതും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യതഹാകമൂന ഇല താഗൂത്ത്, യുരീദൂന അൻ യതഹാകമൂ ഇല താഗൂത്ത്, അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഗൂത്തുകളോട് വിധി ചോദിക്കാനാണ്. എന്താണ് താഗൂത്ത്? താഗൂത്ത് എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടാകുന്നത് ത്വഗാ എന്നുള്ള മാത്തയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ മക്സൂറായ അലിഫ്. മസ്ദറുഹു തുഗ്യാൻ. ത്വഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിധി വിട്ടുകിടക്കുന്നതിനാണ് പറയാം. ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്, പരിധിയുണ്ട്. ആ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ആ കാര്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്വഗ എന്നാണ് പറയാ ഭാഷയിൽ. ഉദാഹരണമായി ഖുർആനിൽ തന്നെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇന്നാ ലമ്മാ ത്വഗൽ മാഉ ഹമൽനാകും ഫിൽ ജാരിയ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായത്തിൽ വെള്ളം സ്വാഭാവികമായ അതിന്റെ പരിധി വിട്ടുകടന്നുകൊണ്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ അതിന്റെ ത്വഗ എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ വെള്ളം അതിന്റെ പരിധി വിട്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഹമൽനാകും ഫിൽ ജാരിയ, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിനു മീതെ ഒഴുകുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ താങ്കളെ നാം വഹിച്ചു, താങ്കളുടെ കൂടെ വിശ്വാസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി. അവിടെ ത്വഗ എന്നുള്ള വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചത് വെള്ളം അതിന്റെ ലിമിറ്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പൊങ്ങുന്നതിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു, ഖല്ലാ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലയത്ഗാ അൻ റആഹു ഇസ്തഗ്നാ. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും സ്വഭാവം, ഇന്നൽ ഇൻസാൻ,
ലയത്തുക, നിശ്ചയമായും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവൻ തുകയാൻ കാണിക്കും, അവന്റെ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ പോകും എന്നർത്ഥം. എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അവന്റെ പരിധി വിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക? തന്നെക്കുറിച്ച് അവനവനെക്കുറിച്ച് അവൻ കരുതുന്നു, എനിക്കിനി ആരെയും വേണ്ട, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും മതിയായവനാണ്, ഞാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, എനിക്കിനി ആരും വേണ്ട, എനിക്കെല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന അഹങ്കാരം അവന് തോന്നിത്തുടങ്ങി അതിനെ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയുടെ അസ്വരിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ തുകയാനാണ്, ഈ നുൽമും ഈ ജഹലുമാണ്. ഈമാൻ കൊണ്ട്, ഇൽമ കൊണ്ട്, ഈമാൻ കൊണ്ട്, തഖ്വ കൊണ്ട് ആ മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അസ്വര് അൽ ജഹ്ലു വൽ, ഇത് ഖുർആനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇന്നഹു കാന മലൂമൻ ജഹൂല, നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ വാലിമാണ്, അത് അവന്റെ അസ്വരിലുള്ളതാണ്. അവൻ ജഹൂൽ, ജഹാലത്ത്, ജഹലിന്റെ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഹലിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇൽമും ഈമാനും, അതുപോലെ തന്നെ മുൽമിനെ നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തഖ്വയും സ്വലാഹും അത് അവൻ ആർജിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂനത അവൻ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാത്തിടത്തോളം മനുഷ്യനക്രമകാരിയാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ മതി, ഞാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനായിരിക്കുന്നു എന്ന അഹങ്കാരം ഒരുത്തന് തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ ലയത്തുക, അവന്റെ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ പരിധി വിട്ടു പോകുന്ന ഏതൊന്നിനും താഗൂത്ത്, അതിന്റെ മുബാലഗയുടെ മസിലാണ് താഗൂത്ത്, മുബാലഗയുടെ മസിലാണ് താഗൂത്ത്, വല്ലാതെ പരിധി വിട്ടു പോകുന്നവൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം നടക്കരുത് അത് അല്ലാഹുവാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മേഖലയിലാണ്. ഒന്ന് ഖദരിയായ കൗരിയായ ഒരു മേഖലയുണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും. അതിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അലംഘനീയമാണ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് ലംഘിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മനുഷ്യന്, ജിന്ന് പോലെയുള്ള സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത മേഖല അള്ളാഹു നിർണയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഖദരി കൗനിയല്ല, അത് ശർഇയാണ്. ശർഇയായിട്ടുള്ള ആ മേഖലയിൽ അള്ളാഹ് നമുക്ക് സാവകാശം നൽകി. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ജിന്നുവർഗത്തിന് ഒക്കെ സാവകാശം നൽകി. വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മേഖലയിലുള്ള നിയമങ്ങളെ, ശർഇയായ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാം, രണ്ടിനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കുഫർ, അവന്റെ അടിയാറുകൾ അത് ലംഘിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവന്റെ അടിയാറുകൾ കുഫർ കാണിക്കുന്നത്, അവിശ്വാസം കാണിക്കുന്നത്, ആ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ലംഘിക്കരുത്, ഇതാണ് അവന്റെ വിധി. പക്ഷേ ഒരാൾ അത് മറികടന്നുകൊണ്ട് മാസൂയത്തിൽ ചെയ്യാൻ, ധിക്കാരം കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ അവനത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സൗകര്യം, സാവകാശം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ, രണ്ട് മേഖലകളിലായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ശർഇയായ മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിധിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആരാണോ പോകുന്നത് ആ പോകുന്നവരൊക്കെ താഗൂത്തുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം താഗൂത്തിനെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് കുല്ലു മാ തജാവസ ബിഹിൽ അബ്ദ് ഹദ്ദഹു മിൻ മഅബൂദിൻ ഔ മത്ബൂഇൻ ഔ മുതാഅ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ പരിധി വിട്ടുകിടക്കുന്ന ഏതൊന്നും, എങ്ങനെയാണ് പരിധി വിട്ടുകിടക്കുന്നത്? ചിലപ്പോൾ മിൻ മഅബൂദ്, തനിക്ക് അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിധി ഇബാദത്തിന് അല്ലാഹുവിനെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതാണ്. ആ പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ കൂടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ ആ
അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ മറ്റൊരാളെ ഇബാദത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ആ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ താഗൂത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അത് തുകയാനാണ്, താഗൂത്താണത്. അതുപോലെ തന്നെ ആരെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? പിന്തുടരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളെ മാത്രമാണ്. വമാ അർസൽനാ മിൻ ഖബ്ലിക മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുത്വഅ ബിഇذനില്ലാഹ് ഇത്തബിഉ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്തുടരാൻ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയുമായി വന്നിട്ടുള്ള അള്ളാന്റെ മുർസലീങ്ങളെയാണ്. അതിന് പകരം ആ കൽപ്പനകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതിനെ ജനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും താഗൂത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആര് പറയുന്നുവോ ആ കൽപ്പനകളാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിലക്കുകൾ ആര് ധരിക്കുന്നുവോ അതാണ് മാനിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ആ കൽപ്പനാ വിലക്കുകൾ ലംഘിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അതും താഗൂത്ത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇബാദത്തിലാകട്ടെ, ഇത്തിബാഇലാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്വാഅത്തിലാകട്ടെ, ഒരു അടിയാൻ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്, പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം താഗൂത്തുകളാണ്. ആത്യന്തികമായി ആ പ്രവർത്തനം താഗൂത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. താഗൂത്തിന്റെ വിശാലമായ പരിധിയിൽ ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിധി ലംഘിച്ചാൽ അത് താഗൂത്തായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിബാഇന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിധി ലംഘിച്ചാൽ അത് താഗൂത്തായിത്തീരുന്നു. ഇത്വാഅത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിധി ലംഘിച്ചാൽ അത് താഗൂത്തായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാര്യത്തിൽ അല്ലാഹു വിധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ആരാധനാ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെളിവ് വേണം. അള്ളയും റസൂലും പറഞ്ഞു തന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദുനിയാവിന്റെ മുആമലാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വേറെ മസ്കൂത്തു അൻഹ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ശർഅ് മൗനം അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചില ഭൗതിക നാഗരിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ശർഅ് മൗനം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് അപൂർവമാണ്, അത് വിട്ടുവീഴ്ചാപരവുമാണ്. എല്ലാത്തിനും നിയമമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നിയമമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ലെഫ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ളത് ശർഅന്റെ നിയമമാണല്ലോ. ശർഅന്റെ നിയമമാണെന്ത്? എന്താ നിയമം? ഇത്തരം ആധുനിക നാഗരിക വിഷയങ്ങൾ അതത് കാലത്തെ സൗകര്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്തോളി, അത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കുവാണ്. അതാണ് എന്റെ നിയമം. എന്നാൽ ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അത് അരുത് എന്ന് പറയപ്പെട്ട പലിശന്റെ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ആരാധനന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വിലക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സുബൈക്ക് ശേഷം 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അവിടെ അത് നിസ്കരിക്കുക, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആരാധനാ കാര്യങ്ങളിൽ അമ്രാണ്. ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അൽ അസ്ലു, അതിനുള്ള അസ്ലും അമ്രാണ്. ദുനിയവിയായ വിഷയങ്ങളിൽ മുആമലാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ അസ്ല് മൻആണ്. മസ്കൂത്തായ കാര്യങ്ങൾ അത് അഖ്വ. ഇങ്ങനെ ഏത് വിഷയത്തിലും ശർഅ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മര്യാദ പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ പാലിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ഖുർആനിലേക്ക് മടങ്ങണം, സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം. ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് മടങ്ങണം. അതുകൊണ്ടാണ് فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن كان يحكم بهما. അതുകൊണ്ട് തഹാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലേക്കേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വിധി ചോദിച്ച് വിധി അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലേക്കാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തിലേക്കാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് വമൻ കാന യഹ്കുമു ബിഹിമാ, വമൻ കാന യഹ്കുമു ബിഹിമാ, അതനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ തഹാക്കുമ് നടത്തേണ്ടത്.
അല്ലാതെ അള്ളാന്റെ കിതാബും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തും അനുസരിച്ചല്ലാത്ത വേറെ വിധി നടത്തുന്ന ആളുകളിലേക്ക് പോയി വിധി ചോദിക്കുക എന്നത് അത് അത്തഹാക്കുമോ ഇനത്താകൂത്ത്. അപ്പൊ താകൂത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അല്ലാത്ത ഒരു വിധി, അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വിധി ഒരാൾ ചോദിച്ചു പോകാണ് ഒരാളുടെ അടുക്കലെങ്കിൽ അത് തഹാക്കുമോ ഇനത്താകൂത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലെ അസുഖത്തിൽ ഇബാദാത്തിയായി മൻഉ അതന്നെയാണ് പറഞ്ഞല്ലേ, അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. തിരിച്ച പറഞ്ഞ് ഇബാദാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൻഉ, പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൽപ്പനമാണ്. കൽപ്പന വന്നതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മൻഉ. അതുപോലെ തന്നെ മുആമലാത്തിന്റെ കാര്യം എല്ലാം നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്, വിലക്കപ്പെട്ടതൊഴികെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മൻഉ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശദീകരണത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വാചകം തന്നെ ധരിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചൊരാൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാം. ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഉസൂലിയായ വാചകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ അസ്വല് മൻഉ, അതുപോലെ മുആമലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അസ്വല് ഇബാഹത്തുമാണ്. ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ അസ്വല് മൻഉ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ളതാണ്. പറ്റണമെങ്കിൽ അമ്രു വരണം. മുആമലാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ വിലക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് എന്റെ കാര്യം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അത്തഹാക്കുമോ ഇനത്താകൂത്ത് ഒരാൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാന്റെ വിധിയല്ലാത്ത, ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വിധിയല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിധിക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ മെനക്കെട്ടാൽ അത് അത്തഹാക്കുമോ ഇനത്താകൂത്ത് എന്നതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥപരിധിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടും. ആളുകൾക്കൊരു സ്വഭാവം, ഏറ്റവും അധികം ദീനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി പ്രാക്ടീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഒരിടത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അത് പറ്റൂല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അയാളെ ആളുണ്ട്. അപ്പൊ വേറൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും. ആളെ ചെല്ലുമ്പോ അത് പറ്റുന്നതൊക്കെ കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ച എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം. എന്നാൽ ദീന് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അവര് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയം വരുമ്പോ അതെന്തിനപ്പൊ ഈ ദീനിന്റെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ദീനിന്റെ ആൾക്കാരോ മത്തം ഗുരു ചോദിച്ചാണ് ദീനിന്റെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണോ എന്നൊരു വാചകം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഓർക്ക് വേണ്ട വേറെ ആരോടെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും വൈലാശ്ശേരിയുള്ള ആരോടെങ്കിലും പോയിട്ട് ചോദിക്കും. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി. മറിച്ച് ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് കിതാബിലും സുന്നത്തിലുമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞു തന്ന വിധി എന്താണ് എന്ന് അതറിയുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചേ പ്രവർത്തിക്കാം. അവരോട് ആ വിധിയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആ വിധിയിൽ പറയാണ്, ഒരു ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അസ്ലു മൻആണ്, ഒന്നും പാടില്ല, ചെയ്യണമെന്ന് അമ്ർ വന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ അമ്രുണ്ടോ ചെയ്യാം, അമ്രില്ലേ ചെയ്യാതിരിക്കും. ദുനിയാവിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ടത്, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നെഹിയുള്ള മത്സരയാണോ അത് എങ്കിൽ ഞാൻ മാറിക്കാം. നെഹിയില്ലെങ്കിൽ അസ്ലു ഇബാഹത്താണ്, അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് ചോദിക്കാതെ, ഇതിലേക്ക് വിധി നടത്താതെ എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്ക് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം, ഒരാശയം ഉണ്ടാകും. അത് നിറവേറിക്കിട്ടാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. അത് അള്ളാന്റെ വിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത്തഹാക്കുമോ ഇനത്താകൂത്ത്, താകൂത്തിനോട് വിധി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് എത്തുക. ഈ സ്വഭാവം ഇന്നൊന്നും തുടങ്ങിയതല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ആളുകൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ഒരു ജൂതനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മദീനയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിംകളുടെ കൂടെ സഹവസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിമായി നടിച്ചിരുന്ന ഒരാളും തമ്മിലൊരു വിഷയത്തിൽ തെറ്റിയപ്പോ ജൂതൻ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദ് നബിന്റെ അടുക്കൽ പോകുക, മുഹമ്മദ് നബി നൽകുന്ന വിധി എന്താണോ ആ വിധി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. കാരണം ആ ജൂതനറിയാം മുഹമ്മദ് വിധിച്ചാലത് സത്യമായിരിക്കും. മുഹമ്മദിനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കുക സാധ്യമല്ല. അയാളുടെ കാര്യം അവിടെ സേഫാണ്, ജൂതന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ മറ്റേ ആള് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന, മുസ്ലിമായി നടിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആള് പറഞ്ഞു, അല്ല, നമ്മള് ജൂതന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിധിക്കുന്ന ഒരു വിധികർത്താവുണ്ട്, ജുഹൈറയിലെ ഒരു താകൂത്തുണ്ട്, ഒരു കാഹിനുണ്ട്, ആ കാഹിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുക.
അത് പറയാൻ കാരണം കാഹിന്റെ വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെക്കോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമാകും തനിക്ക് അനുകൂലമായി വിഘ്നം ബാധിക്കാൻ പറ്റും. ഈ കാര്യം നടന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത്. ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ്. ആ സമയത്താണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ, الذين يتحاكمون إلى الطاغوت الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. താങ്കൾക്ക് ഇറക്കിയതും താങ്കൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർക്ക് ഇറക്കിയതും ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് നന്നായി ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് പറയുകയും നടിക്കുകയും വേഷം ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. എന്നിട്ടോ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോ, അവരുടെ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോ യുരീദൂന അൻ യതഹാകമു ഇല താഗൂത്ത്, താഗൂത്തിലേക്ക് വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ജുഹൈനയിലുള്ള കാഹിനിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ട് തനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി സമ്പാദിച്ചു വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതുവരെ അവൻ പറഞ്ഞ ഈമാന്, നബിയെ താങ്കൾക്ക് ഇറക്കിയതിൽ വിശ്വസിച്ചു, മുമ്പുള്ളവർക്ക് ഇറക്കിയതിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന വാക്ക് പൊള്ളയായ അവകാശവാദമാണ്. അതിന്റെ കീഴിൽ യാതൊരു കഴമ്പുമില്ല. വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നിലേക്കും പോകാൻ പാടില്ല, അത് സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിലുള്ള വിധി, അള്ളാന്റെ റസൂലിന് അള്ള കൊടുത്ത സുന്നത്തിലുള്ള വിധി, അതല്ലാത്ത മറ്റൊന്നിന്റെ വിധിയിലേക്ക് ഒരാൾ പോയാൽ ആ നടപടി മുഖേന അയാൾ തന്റെ അതിര് പരിധി ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും ശർആണ്, നിയമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അയാൾ പുറത്തു കടന്നിരിക്കുന്നു. വഅൻസലഹു മൻസിലത്തൻ ലാ യസ്തഹിഖുഹാ, അതിന് അവകാശപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അതിനെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും വിധി ചോദിച്ച് ചെല്ലൽ നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ആയത്തിന് അതിനുശേഷം അതിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞു, അവസാനം പറഞ്ഞു. ആയത്തിന്റെ ബാക്കി അത് കിതാബിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല. വഖദ് ഉമിറു, അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് താഗൂത്തുകളിൽ അവിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ളത് ഒരാൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ അൽ കുഫ്റു ബിത്തവാഗീത്ത് എന്നത് അതിന്റെ ഷർത്തുപ്പെട്ടതാണ്. താഗൂത്തുകളിൽ അവിശ്വസിച്ചിരിക്കണം. ഒരാള് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു, ആ തലപ്പുകൊണ്ട് മുഅ്മിനാകാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ മഴ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി, അതുകൊണ്ട് മാത്രവുമാകുന്നില്ല. അതയാൾ നാവുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതുകൊണ്ടുമാകാൻ പോകുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിനെ അയാൾ ആരാധിക്കുന്നു, അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടുമാകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിലേക്ക് ചേരുക തന്നെ ചെയ്യണം. വൽ കുഫ്റു ബിത്തവാഗീത്ത്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന താഗൂത്തുകൾ, ആ താഗൂത്തുകളിൽ അവിശ്വസിക്കുക തന്നെ വേണം. ആ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യണം. താഗൂത്തുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ സംശയിക്കുകയോ ഔ തവഖഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, നല്ലൊട്ടി നടക്കുകയാണ്. എന്താ താഗൂത്തുകളെ കുറിച്ച് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ്? ഞാൻ നല്ലൊട്ടിയാണ്, ഞാൻ നല്ലൊട്ടി നടക്കില്ല. അഭിനയിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ. അതിന് നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നില്ല. വിമർശിക്കേണ്ടതിനെ വിമർശിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരുന്ന സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം തന്നെ അനിവാര്യമായ വിമർശനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ലാ ഇലാഹ ഐ അൽ കുഫ്റു ബിത്തവാഗീത്ത്, താഗൂത്തുകളെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു താഗൂത്തിനെയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എല്ലാ താഗൂത്തുകളെയും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ന്യായമായി ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ അള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനെ മാത്രമേ ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുള്ളൂ. എല്ലാ വ്യാജദൈവങ്ങളെയും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ കുഫ്റു ബിത്തവാഗീത്തിലാണ് സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ വചനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ചില ആൾക്കാര് അത് പറയെങ്കിലും അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളൂല. അവര് നമ്മളെന്താ കുഴപ്പം? ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, മഴ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ, നാം കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ, അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട്.
അതിലേക്ക് ഇതും കൂടി ചേരണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ കിതാബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോ മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ ഒരു മുഅ്മിനാകാൻ വേണ്ടി അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായ കാര്യം അയ്യക്ഫുറുബിഹി തവാദീത്തുകളിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം തവാദീത്തുകളിൽ അവിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. വയുരീദു ശൈത്വാൻ അൻ യുദല്ലഹും ളലാലൻ ബഈദ, എന്നിട്ടും പിശാച് അവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ന്യായം തോന്നിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ല കുട്ടിയാകണം, മോഡറേറ്റ് ആകണം, പക്വമതി എന്ന് കരുതണം, അയാളൊരു മിതവാദി എന്ന് പറയണം, ഇങ്ങനത്തെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മിതവാദി, പക്വമതി, മോഡറേറ്റ്, മിതഭാഷി, ഇങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുണ്ട്. ഇതെന്തിന്? അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. പക്ഷെ ദീനിന്റെ കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അതിൽ അവിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വസിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇതാണ് ഒന്നാം ഇതിന്റെ തലവാചകമായി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഞാൻ മുഅ്മിനാണ്, ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയവനാണ്, ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിലും സന്ദേശങ്ങളിലും അതും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യം തീരാൻ പോകുന്നില്ല. മറിച്ച് അത് അയാളുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അയാളത് തെളിയിക്കണം. അത് തെളിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താഗൂത്തുകളിൽ അവിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതയാളുടെ ഈമാനിന് വിരുദ്ധമാകും, തൗഹീദിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാകും. അൽ കമാലുൽ വാജിബ് ലിത്തൗഹീദ്, തൗഹീദിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായും അയാൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട അളവിൽ തന്നെ കുറവ് വരും. അത് അയാളുടെ തൗഹീദി വിശ്വാസത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത്, അലം തറ ഇലല്ലദീന യസ്ഉമൂന അന്നഹും ആമനൂ ബിമാ ഉൻസില ഇലൈക വമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക യുരീദൂന അൻ യതഹാകമൂ ഇലാ താഗൂത്ത്. ഇതിങ്ങനെ തൊള്ളോട്ട് പറയും, പക്ഷേ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിധി കിട്ടേണ്ടി വരുമ്പോൾ താഗൂത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് വിധി ചോദിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി മറികടക്കാൻ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നൽകുന്ന വിധി മറികടക്കാൻ, തന്റെ തന്നിഷ്ടമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിധി സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി താഗൂത്തിലേക്ക് അവർ വിധി ചോദിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു തെറ്റ് മാത്രമല്ല, അതിനയാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അൽ കുഫ്റു ബിത്താഗൂത്ത് എന്നുള്ള ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ നിർബന്ധമായ പൂർത്തീകരണത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യം അയാൾ ചെയ്യാതെ പോവുകയും അയാൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായ ആ നിലപാട് അയാൾ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യുനാഫി കമാലത്ത് തൗഹീദ് അൽ വാജിബ്, തൗഹീദിന്റെ നിർബന്ധമായ പൂർത്തീകരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം അയാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഈ അധ്യായം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് പറഞ്ഞു, എന്താ തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്? വഖൗലുഹു തആല വഇദാ ഖീല ലഹും ലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർളി ഖാലൂ ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്ലിഹൂൻ. ഈ ആയത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആയത്തും കൂടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പിയിൽ അതില്ല. വൈദാത്തില്ലല്ലോ അവരോട് പറയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വരുവീൻ, അള്ളാഹുവിലേക്ക് വരുവീൻ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇറക്കിയിട്ടുള്ള അവന്റെ കിതാബിലേക്ക് വരുവീൻ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ റസൂലിലേക്ക് വരുവീൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഅയ്തൽ മുനാഫിഖീന യസുദ്ദൂന അൻക സുദൂദ, മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അപ്പ നിങ്ങൾക്ക് കാണും. മുനാഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല, പുറമങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ വേർതിരിയുന്ന, ശരിക്ക് ഫുർഖാൻ വേർതിരിയുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോ അപ്പ അവരുടെ സ്വഭാവം കാണും. അപ്പ കാണാം മുനാഫിഖീങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് തീർത്തും പിന്തിരിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
അവർക്ക് ഒരു മുസീബത്ത് ബാധിച്ചു, വിവാഹത്തമത്തേക്ക് അവരുടെ തന്നെ അനർത്ഥങ്ങൾ കാരണത്താൽ, അവരുടെ കൈകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആ അനർത്ഥങ്ങൾ കാരണത്താൽ അവർക്ക് മുസീബത്ത് ബാധിച്ചാൽ അവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും, യഹ്ലിഫൂൻ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കാരണം സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സത്യം ചെയ്ത് മനസ്സിലില്ലാത്ത പറയാനാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയും, അള്ളാഹനെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് പറയും, ഇന്ന റജനായില്ല ഇഹ്സാനെന്ന തൗഫീഖ, ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതൊരു തൗഫീഖുണ്ടാകട്ടെ, യോജിപ്പുണ്ടാകട്ടെ, അല്ലാണ്ട് നെഗിലവർത്തിട്ടല്ല പോയത്, ഞങ്ങൾ അതൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി ആ ജൂതനുമായിട്ട് ജൂതനിന് പ്രയാസമാവണ്ട, എന്നിട്ട് വേറെ പ്രശ്നമാവണ്ട, അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒപ്പിച്ചതാണ്. ഇതെല്ലാ കാലത്തും ഒപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് മുനാഫിഖുകളുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഒപ്പിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ച ആയത്തുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഒപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് നിഫാഖ്. അതുപോലെ എന്താ, അവരുടെ നിഫാഖ് മറച്ചുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണം, ഇല്ല അതിനാ ഇല്ല ഹെത്താൻ, നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. നമ്മളൊന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഒപ്പിക്കാനാണ് നോക്കിയത്, ഒപ്പിക്കാനല്ല നോക്കുന്നത്, ഒരു നിഫാഖ് മറച്ചുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സത്യം. അത് ആയത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതാണ്. എന്റെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പിയിൽ അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, വഇദാ ഖീല ലഹും ലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർളി ഖാലൂ ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്ലിഹൂൻ. അത് ഈ ആയത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിന് വളരെ രസകരമായ ഒരു താരീഖ് ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ താരീഖ് എന്താണെന്നറിയോ? هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. നിങ്ങൾ ഖുർആനിലെ വിധി എന്താണോ, ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിധി എന്താണോ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിപ്പോൾ നിൽക്കട്ടെ, അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കൂല, നമുക്കെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിക്കണ്ടേ, ഒപ്പിക്കണ്ടേ, എല്ലാ അറ്റങ്ങളും ഒപ്പിച്ചു പോകണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഹ്സാനും തൗഫീഖും പറഞ്ഞ് വിസമ്മതിക്കുന്ന ആള് അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്? അന്നഹു മിനൽ മുനാഫിഖീൻ. മുനാഫിഖാന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ ലക്ഷണം അതാണ്. മുനാഫിഖ് അയാളുടെ നിഫാഖ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കൊല്ലാം എന്നുള്ളിടത്തോളം വിധി. ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുനാഫിഖ് നിഫാഖ് പരസ്യപ്പെടുത്താത്ത നിഫാഖ് വെച്ച് നടക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അയാൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കൊല്ലുക. കുഫ്ര, നൃത്തത്തിനെ കൊല്ലുന്ന ഹുക്മ വെച്ചിട്ട് ആളെ കൊല്ലാം. ഉമർ ഖത്താബ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തെളിവിലുള്ളത്. എന്നാൽ അയാൾ അയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്കറിയാം സംഗതി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അയാൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ, തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അയാളങ്ങനെ അയാളെ വൈക്ക് പോകും, നമ്മൾ മുണ്ടാണ്ട് അങ്ങനെ പോകണം. തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ ഖത്താബ് പറഞ്ഞു, ഇൻസം മഹാനക്കും മഹത്താക്കും ചെയ്തേക്കുമാ, രണ്ടാളോട് എനിക്ക് കണങ്ങണ്ട. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഹത്തഷ്ടമനാശയിക്ക് നാളുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇനി വാക്കിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെയും വിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ നബിയോട് വിധി ചോദിക്കുക അല്ല, നമ്മൾ ജുഹൈനയെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുക, ജുഹൈനയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയെന്നല്ലേ? ശരിയെന്ന്. അപ്പൊ നീ എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിധിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, താബൂത്തിന്റെ വിധിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്റെ മനസ്സിലുള്ള നിഫാഖ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നു. നിഫാഖ് വ്യക്തമാക്കിയാൽ നിനക്കുള്ളത് ഇതാണ്. ആ വാളുവിന്റെ വിട്ടുകൊടുത്തു. ഹത്താലത്തൊക്കെ ഇതാണ് ഉള്ളിക്കണ്ടാണ് ആളാണെന്ന് ഒന്നത്താബ് പല ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു സംഗതി മനസ്സിലായിക്കോളി, കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വിധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോ വേറെന്തെങ്കിലും ഇഹ്സാനാണ് തൗഫീഖാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാമ അന്നഹു മുനാഫിഖ്, അയാൾ മുനാഫിഖ, ശരിക്കും ഈമാൻ മനസ്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, അയാൾ കണക്ക് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് അല്ലാമ ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാഹ് ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറായിട്ട് പറയുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖാലൽ മുസന്നിഫ്, തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് ഇതിലേക്കുള്ള തെളിവായി രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് കൊടുത്തു. അത് സൂറത്തുൽ ബഖറയിലുള്ള 11ാമത്തെ ആയത്ത്, തുടക്കത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആയത്ത്. ഫൈദാ ഖീല ലഹും ലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർദ്, അവരോട് വൈദാ ഖീല ലഹും ലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർദ്, അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത്. ഖാലു, അവരിട്ടേക്കെന്ന് പറയും. സമർത്ഥമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്ലിഹൂൻ, ഇന്നമാ നഹ്നു, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിഹൂൻ, നന്മണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ്. നമ്മളെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണ്ട, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ, നമ്മളൊരു ഐക്യം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഇഹ്സാനും തൗഫീഖുമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് വർത്താനം പറയും. അത് ഇവരുടെ സ്വഭാവമാണ്. എന്നാൽ ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബുൽ ആലിയ പറഞ്ഞു,
ലാ തഅസൂ ഫിൽ അർദ്. ഭൂമിയിലുള്ള ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിലെ ഫസാദ്. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ധിക്കരിക്കരുത്. അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ ധിക്കരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഉപദേശിച്ചാൽ, കൽപ്പിച്ചാൽ, ഫഖദ് അഫ്സദ ഫിൽ അർദ്, അയാൾ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെന്തൊരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ ഒരു വർഗീയ കലാപമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ ചൂട്ടും കത്തിച്ചുകൾ വന്നിട്ട് പരക്ക് തീ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടവരൊക്കെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് ഫസാദ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നും. അത് ഫസാദാണ്. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്കുള്ള ധിക്കാറുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന യാതൊരു ധിക്കാരവും ഫസാദിന്റെ പരിധിയിലാണ് പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായും ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടും നടക്കേണ്ടത് നടക്കാതാകും. അത് ഫസാദാണ്. ആ ഫസാദ് അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവസാനം അല്ലാഹു മഴ പോലും മുടക്കും. അവസാനം എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളും ശിക്ഷകളും വന്നിറങ്ങും. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലരുടെ പരാക്രമം മറ്റു ചിലരെ അല്ലാഹു അനുഭവിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഫലമാണ്. അതിനാൽ അല്ലാഹനെ ധിക്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഫഖദ് അഫ്സദ ഫിൽ അർദ് ലിഅന്ന സ്വലാഹൽ അർദി വസ്സമാഇ ഇന്നമാ ഹുവ ബിതാഅത്തില്ലാഹി വറസൂലിഹി. ലോകത്ത് ഭൂലോകത്താകട്ടെ, മേൽലോകത്താകട്ടെ, കീഴ്ലോകത്താകട്ടെ, ഉപരിലോകത്താകട്ടെ, അവിടുത്തെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിലാണ്. അവിടുത്തെ ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്നതിലാണ്. ഇതാണ് അബുൽ ആലിയ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം. ഇതിനെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മറ്റു വചനങ്ങളും സാധൂകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കഥ പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരെ വന്നിട്ട് റേഷൻ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. റേഷൻ വാങ്ങി തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അയ്യത്തുഹൽ ഈർ ഇന്നകും ലസാരിഖൂൻ. അല്ലയോ സംഘമേ, നിങ്ങൾ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, നിൽക്കവിടെ നിൽക്കൂ, നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, തല്ലാഹി ലഖദ് അലിംതും മാ ജീനാ ലിനുഫ്സിദ ഫിൽ അർദ് വമാ കുന്നാ സാരിഖീൻ. അല്ലാഹു തന്നെ സത്യം, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവരല്ല. ഏതാ ഫസാദ്? മോഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളത്. മോഷണം എന്നുള്ളത് ഫസാദാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു, അതാണ് ഫസാദ്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല, മോഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഫസാദാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫസാദിന് ഞങ്ങൾ വന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ഏതൊരു ധിക്കാരവും, അതിനാൽ ഫസാദിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദ് ഇബാദത്തു ഗൈരില്ലാഹ്. അല്ലാഹനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ധിക്കാരങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോന്നും അതിന്റെ ഗൗരവത്തിനനുസരിച്ച് ഫസാദിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം പിടിക്കും. വലിയ ഫസാദ്, ഇടത്തരം ഫസാദ്, ചെറിയ ഫസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫസാദുകൾ ആ ധിക്കാരത്തിന്റെ ഗ്രേഡിനനുസരിച്ച്, ദർജക്കനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിധി, അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് താഗൂത്തിലേക്ക് വിധി ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹ് വിലക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. താഗൂത്തിൽ അവിശ്വസിക്കണമെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന. എന്നിരിക്കെ താഗൂത്തിലേക്ക് വിധി ചോദിച്ചു പോയാൽ അത് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദാണ്. അത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്കും അല്ലാതെ മറ്റാരിലേക്കെങ്കിലും വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലുന്നത് മിൻ അഅ്മാലിൽ മുനാഫിഖീൻ, അതൊരു മുനാഫിഖിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. വഹുവ മിനൽ ഫസാദി ഫിൽ അർദ്, അത് ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസാദിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യം. ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഭൂമി അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രാപഞ്ചികമായ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നല്ല നിലയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടയിൽ പോകാൻ അല്ലാഹ് വെച്ചിട്ടുള്ള ശർഈയും കൗനിയുമായ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ പുലരണം. കൗനിയായ നിയമങ്ങൾ അതിൽ മാറ്റമില്ല, അത് ഒരാൾക്കും ലംഘിക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ശർഈയായ നിയമങ്ങൾ അതൊരുപാട് ആളുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ലംഘിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫസാദ് ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു, ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശർഈയായ മേഖലയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ നല്ല നിരക്ക് ഇസ്ലാഹ് വരുത്തി നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെയും വിലക്കുകളെയും നിങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തിയാൽ അത് ഭൂമിയിലെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. ഇതാണ് ഈ ആയത്തും അധ്യായവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം.
അവരോട് പറയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർദ്, ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാലൂ ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്ലിഹൂൻ, മുനാഫിഖീങ്ങൾ ഉടനെ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നന്മ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കാനല്ല നോക്കിയത്. അത് നന്നാക്കലല്ല, അത് ഫസാദ് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദാണ് അത്തഹാക്കുമു ഇലാ ഗൈരില്ലാഹ്, അല്ലാത്തവരോട് തഹാക്കുമു നടത്തുക എന്നുള്ളത്. തഹാക്കും ഇല താഗൂത്ത്, താഗൂത്തിലേക്ക് വിധിച്ചോദിച്ച് ചെല്ലുക എന്നുള്ളത്. ആ താഗൂത്തുകളെ അവിശ്വസിക്കുകയും കടവാക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിരിക്കെ ഞങ്ങൾ ഇഹ്സാന് വേണ്ടിയാണ്, ഇസ്ലാഹിന് വേണ്ടിയാണ്, നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ്, തൗഫീഖിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരുടേക്ക് വിധി ചോദിച്ചതെന്ന് അത് നന്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയാകില്ല, അത് ഫസാദ് മാത്രമാണ്. അതിനുശേഷം തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിനുശേഷം പറഞ്ഞത് അഫഹുക്കുമൽ ജാഹിലിയ്യത്തി യബൂൻ അല്ല വലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർളി ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹാ, സൂറത്തുൽ അറാഫിലുള്ള ആയത്ത്. വലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർളി ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹാ വദ്ഉഹു ഖൗഫൻ വതമഅൻ ഇന്ന റഹ്മത്തല്ലാഹി ഖരീബുൻ മിനൽ മുഹ്സിനീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഭൂമിയിലാകെ ജാഹിലിയ്യത്താണ്. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയും വെളിച്ചല്ലായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും സർവത്ര ഫസാദ്, ജാഹിലിയ്യത്ത് അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വരുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മാനവരാശിയുടെ മൊത്തം ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ. നാഗരിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയും ഒരു വെള്ളി വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അലക്സാണ്ട്രിയ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. മോഹൻജദാരോ ഹാരപ്പ പോലെയുള്ള ആ മെസപ്പൊട്ടോമിയൻ ഏരിയ മുഴുവനും ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ഭാരതം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏരിയകൾ, നാഗരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, അത് ഏറ്റവും കടുത്ത ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. അറേബ്യ, ഭൂലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന അറേബ്യ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. റോമിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള വംശഗതികൾ അത് മുഴുവനും ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയും എവിടെയും വെളിച്ചല്ല. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഇരുട്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കടന്നു വരുന്നത്. എന്തിനെ കണ്ടാലും ആരാധിക്കും. ഒരു കല്ല് കണ്ടു, ആ കല്ലിനെ ആരാധിച്ചു. അതിനേക്കാളും മിനുസമുള്ള, അതിനേക്കാളും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കല്ല് കണ്ടാൽ ഈ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെടുത്തിട്ട് അതിനെ പൂജിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹ് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൽപ്പന എന്ത് എന്നറിയാൻ അത് നിലനിർത്തപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ കൽപ്പനകളും മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ വിലക്കുകൾ അത് മാനിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരിടത്തുമില്ല. എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഓരോരുത്തരും അവരവര് എന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്റെ വിധി, എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് എന്റെ വിധി, ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ജാഹിലിയ്യത്ത്. ആർക്കും കീഴതുമില്ല, ആർക്കും ഒരു നിയമമില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും നിയമം അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ജാഹിലിയ്യത്ത്. ആ ജാഹിലിയ്യത്തിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ മനുഷ്യാധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനത്ത് അതിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിയോഗിച്ചയക്കുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 13 കൊല്ലകാലം ഏറ്റവും വലിയ ഫസാദ്, ആ ഫസാദിനെതിരിൽ, ശിർക്കിനെതിരിൽ തൗഹീദ് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു. അവസാനം മക്കയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നപ്പോൾ ദഅവത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഓവർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മദീനയിൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി സ്വാതന്ത്ര്യവും കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യവും കുറച്ചുകൂടി അധികാരവും ഒക്കെ കൈവന്നു. അടുത്തൊരു 10 വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അറേബ്യ മുഴുവനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നാക്കി. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഒരു സംസ്കരണം അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറച്ചാൾക്കാർ എല്ലാത്തിനും ഒപ്പവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ളിൽ എന്നിട്ട് ശരിക്ക്, കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഒരു മറ്റു ചില താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നവരാണ്. അവര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്, നബിയെ താങ്കളിൽ മാത്രമല്ല താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടതിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചവരല്ലേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വല്ല സംശയമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വരച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വരത്തി നമ്മളില്ലേ? നിങ്ങൾ അടുത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിക്കൂലെ? എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ മനസ്സിലുണ്ടാകൂല. ഇത് പുറമെങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവര് ഒരു നിർണായക ഘട്ടം വരുമ്പോൾ, ആ നിർണായക ഘട്ടം വരുമ്പോൾ സത്യത്തെ കൈവിടും. എന്നിട്ട് അവർ ബാത്തിലിന്റെ പിന്നാലെ പോകും.
അപ്പോഴേ തിരിയുള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ഹക്കും ബാത്തിലും തമ്മിൽ വേർതിരിയ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇല്ലാത്ത സമയത്തല്ല, ഒരു രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഹട്ടിനെ കൈവിടും. ഞാൻ മാന്യനാണ്, ഞാൻ മിതവാദിയാണ്, ഞാൻ മോഡറേറ്റ് പക്വമതിയാണ്, ഞാൻ നല്ലൊട്ടിയാണ്. അത് നിഫാത്താണ്, നല്ലൊട്ടിയല്ല, നല്ല മുനാഫിത്താവുന്നതിനാണ്. മറിച്ച് അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കേണ്ടടുത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നതാണ്. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കൽപ്പനയാണ്. അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയൊക്കെ നന്നായി വന്നതിന് ശേഷം വലാ തുഫ്സിദു, ഈ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ നിലപാട് വന്നപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു സൂചിപ്പിച്ചത് വലാ തുഫ്സിദു, ഇനിയും നിങ്ങൾ ഫസാദിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത്. അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലംഘനം ഏതാണ്? തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശിർക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ലംഘനമാണ്. ആ ലംഘനത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമാലു തൗഹീദൽ വാജിബ്, നിർബന്ധമായും തൗഹീദിൽ നിന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ട അളവിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധി, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിധി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി മറികടക്കാൻ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിധി മറികടക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് താഗൂത്തിനെ തേടി പോക്കാണ്. താഗൂത്തിനെ തേടി പോകുക എന്നുള്ളത് തൗഹീദി വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ആ താഗൂത്തുകളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ അള്ളാഹു അവരോട് നേരത്തെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനാൽ ആ ഫസാദ് തൊട്ട്, വലിയ ഫസാദ് തൊട്ട്, തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശിർക്ക്, ആ ശിർക്കാദിന്റെ ഫസാദ് തൊട്ട് മറ്റ് ഫസാദുകളെ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ടാക്കരുത്. വലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹ, ഇവിടെ ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം റസൂലുള്ളാഹി വന്നു, ദഅവത്ത് നടത്തി, ഇബാദത്ത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമെന്നുള്ളത് ആ തൗഹീദ് തഹ്ഖീഖ് ചെയ്തു, അത് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഓരോന്നായി, ഹലാല് ഹറാമുകൾ, തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മദീന ജീവിതത്തിൽ ഹലാലുകൾ ഹറാമുകൾ ഇറങ്ങി, ജനങ്ങൾ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ഹലാലുകളെല്ലാം ഒരു ഹലാലുകൾ അതുമാത്രം മുഴുകുകയും അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ഇബാദത്തിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുഴപ്പക്കാര് മുനാഫിഖീകൾ, കപടന്മാർ, അവർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരവസരം വന്നപ്പോ അവന്റെ ഒരു 5 പൈസന്റെ കാര്യക്കാരൻ, ഈ ജൂതനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മുനാഫിഖും തമ്മിൽ തെറ്റുന്നത് ഒരു ചെറിയ ദുനിയാവിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാ, വെള്ളം തിരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിലാ. അങ്ങനെ തെറ്റിയാല് അവർക്ക് തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമാകുമ്പോ ഇവന്റെ കടല വലിച്ചേർക്കും. അത് മുനാഫിഖിന്റെ ലക്ഷണം. അവന്റെ കടന വലുതാകുമ്പോ അതിന് നബിന്റെ അടുക്കൽ പോയാല് ന്യായം കിട്ടുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് ജുഹൈനയിലുള്ള ജോത്സ്യന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ വല്ലൊരു ലക്കോട്ടർ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, വിധി സമ്പാദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരാ. അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ നടക്കൂല. അപ്പൊ വല്ല നമ്മള് അത് വേണ്ട. ജൂതനുള്ള ഒരു കേസല്ലേ, 2 മുസ്ലിമീങ്ങളാണെങ്കിൽ നബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ജൂതനുമാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓനെന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരിഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഅബ് റസൂലിനോട് ചോദിക്കുക, അവരുടെ നേതാവിനോട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജുഹൈനയിൽ പോയി ചോദിക്കുക എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? തഹാക്കും ഒഴിയാതെയില്ല, അല്ലാത്തവരോട് തഹാക്കും നടത്തി. അത് യുനാഫി കമാല തൗഹീദ് അൽ വാജിബ്, തൗഹീദിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശിർക്കൻ നിലപാടിൽ അയാൾ എത്തിപ്പെട്ടു. അതിനാലാണ് പറയുന്നത് വലാ തുഫ്സിദൂ, നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഭൂമിയിൽ ബഅദ ഇസ്ലാഹിഹ, ഭൂമിയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രവാചകനെ വിട്ട് സംസ്കരിച്ച് അതിനെ സ്വലാഹ് നന്മ വരുത്തിയതിനു ശേഷം വദ്ഉഹു ഖൗഫൻ വതമഅ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭയപ്പാടോടുകൂടി, അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണം. ഇന്ന റഹ്മത്തുല്ലാഹി ഖരീബുൻ മിനൽ മുഹ്സിനീൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് മുഹ്സിനീങ്ങളോട് വളരെ അടുത്താണ്. മുഹ്സിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വളരെ അടുത്താണ്, അവർക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും. ആ പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഖാല അബൂബക്കർ ഇബ്നു അയ്യാഷ്, അബൂബക്കർ ഇബ്നു അയ്യാഷ് വഹുവ അൽ-അസദി അൽ-കൂഫി അൽ-മുഖ്രി മഷ്ഹൂർ, മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആലിമാണ്, ഇമാമാണ്. വഹുവ മിൻ അഇമ്മത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ. ആ അബൂബക്കർ അൽ-അയ്യാഷ് പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ ബഅസ മുഹമ്മദൻ ഇലാ അഹ്ലിൽ അർദ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
ഭൂലോകവാസികളിലേക്ക്, മൊത്തം ഭൂലോകവാസികളിലേക്ക് തന്റെ പ്രവാചകരായ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിയമിച്ചു. വഹും ഫി ഫസാദ്, അന്ന് മാനവരാശി മുഴുക്കെ കടുത്ത ഫസാദിലായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ വിലക്കുകൾ ഒന്നുപോലും മാനിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവല്ലാത്ത താഗൂത്തുകൾ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കടുത്ത ഫസാദ് നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു മാനവരാശിക്ക് മൊത്തമായി തന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിയമിക്കുന്നത്. ഫഅസ്ലഹഹുമുല്ലാഹ് ബിമുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുഹമ്മദ് നബിയിലൂടെ അവിടുത്തെ നിയോഗമനത്തിലൂടെ മാനവരാശിയെ അള്ളാഹു നന്നാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ നിസാബിൽ, അതിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി ലെവലാക്കി ഫസാദ് ഒഴിവാക്കി സ്വലാഹുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സ്വലാഹിന് വിരുദ്ധമായി മറ്റൊന്നിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചാൽ ഫഹുവ മിനൽ മുഫ്സിദീന ഫിൽ അർദ്, ഒട്ടും സംശയം വേണ്ട, അവൻ ഈ ഭൂലോകത്ത് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസാദിയാണവൻ. ഫഹുവ മിനൽ മുഫ്സിദീന ഫിൽ അർദ്, ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ന്യായം ഉണ്ടാകും. ന്യായം വേറെ കാര്യം, ന്യായത്തിനല്ല. ന്യായം മനസ്സിന് തോന്നുന്നതാണ് ന്യായം, അതല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത്. പരിഗണിക്കേണ്ടത് മാ ജാഅ ഫീ കിതാബില്ല വമാ ജാഅ ഫീ സുന്നത്തി റസൂലില്ല. ഫസാദികളും അതുപോലെ തന്നെ ഹത്തന്റെ ആളുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ இருக்கும். ഫസാദികൾ ന്യായം പറയും, അവർ ന്യായം പറയും. കാരണം ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം തോന്നി, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വലിയ ന്യായമായി പറഞ്ഞത് നാളെ തന്നെ വന്നിട്ട് വലിയ അന്യായമായിട്ടും പറയും. അതാണ് മനസ്സും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ന്യായത്തിന്റെ സ്വഭാവം. അത് ഒരാൾക്ക് വലിയ ന്യായമായി തോന്നുന്നത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ന്യായമായിട്ട് തോന്നിയേയില്ല. എനിക്ക് ഇന്ന് ന്യായമായി തോന്നിയ കാര്യം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്യായമായിരുന്നു എന്നും തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ന്യായത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയ ആളുകൾ അവർ ഓമ്പിനെ പോലെ നിറം മാറുന്നതും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. തലപ്പുരു ദീനില്ല, അള്ളാന്റെ ദീനിൽ ഒരാൾ തലപ്പുരു നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവർ അള്ളാന്റെ കിതാബിലായിരുന്നില്ല, അവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിലായിരുന്നില്ല, അവൻ ന്യായത്തിന്റെ കൂടെയായിരുന്നു, അവന്റെ ഹവയുടെ കൂടെയായിരുന്നു. ന്യായം നീതി ഇതേ പറയുള്ളൂ. മറിച്ച് അവരെന്നും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതം അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാം, അതവിടെ മാറ്റി നിന്നേക്കും. മനസ്സല്ല, യുക്തിയല്ല, ന്യായമല്ല വലുത്. മാ ഖാല അല്ലാഹു വഖാല റസൂലുഹു വഖാല സ്വഹാബത്തു ലൈസ ബിത്തൻബീഹി. അല്ലാഹു പറഞ്ഞോ, അത് എന്റെ മനസ്സിന് എതിരാണെങ്കിലും സമഅൻ വതഅ വഈമാനം വതസ്ദീഖ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അഖ്ബാറാണെങ്കിൽ ഈമാനം വതസ്ദീഖ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് അഹ്കാമാണെങ്കിൽ സമഅൻ വതഅ. അതെന്റെ മനസ്സിന് യോജിക്കാതിരിക്കാം, മനസ്സടക്കട്ടെ. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി മറിയുന്ന സംഗതിയാണ്. മനസ്സെ അടങ്ങൂ, കണ്ണെ മടങ്ങൂ. അത് മടങ്ങണം, നിവൃത്തില്ല. കാരണം അത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കും. രാവിലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കിയതിലേക്ക് മാത്രമേ വിധി ചോദിച്ചിട്ടെല്ലാം അവർ നിർവാഹമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ അൽ കുഫ്റു ബിത്താഗൂത്ത്, താഗൂത്തിൽ അവിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള ആ കാര്യം അവൻ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. താഗൂത്തിൽ അവിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അത് തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ തൗഹീദ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. ആ പൂർത്തീകരണം അനിവാര്യമായ പൂർത്തീകരണമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവനിൽ ഈമാനില്ല, അഥവാ കമാലുൽ തൗഹീദൽ വാജിബ്, ഈമാനിന്റെ തൗഹീദിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണത അയാളിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നിടത്തേക്കാണ് വിഷയങ്ങൾ എത്തുന്നത്. തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, അഫഹുക്മൽ ജാഹിലിയ്യതി യബൂൻ വമൻ അഹ്സനു മിനല്ലാഹി ഹുക്മൻ ലിഖൗമിൻ യൂഖിനൂൻ. വളരെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി മുസന്നിഫ് വിഷയം അതിന്റെ ആദ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. നല്ല അവസ്ഥ മദീനയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ രോഗമുള്ള, ഈമാൻ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത മുനാഫിക്ക് കളിച്ചൊരു കളി കൊണ്ടില്ല. ആ കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൗഹീദി വിശ്വാസത്തിന് തന്നെ വിരുദ്ധമാണ്. യുനാഫി കമാലത്ത് തൗഹീദ് അൽ വാജിബ് എന്നുള്ളത് സമർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം ആ നടപടി അത് ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. അവരോട് ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ന്യായം ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹ ഉണ്ടാക്കും, അല്ല ഫസാദ.
കാരണം അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വിലക്കുകളെ ലംഘിക്കുന്നു. അത് തന്നെയും അത്തഹാക്കുമയിലെ താകൂത്താകുമ്പോൾ തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമാകുന്ന ശിർക്കായി തീരുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ ഫസാദാണ് അവരുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത്. അവരാ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കിയ സന്ദർഭം എപ്പോഴാണ്? അള്ളാഹു എല്ലാ ഫസാദുകളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സ്വലാഹ് ഉണ്ടാക്കാൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിയോഗിക്കുകയും മാനവരാശി താമസിക്കുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിൽ ആ ഫസാദ് എല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റി പൂർണ്ണമായ സ്വലാഹ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേടുവരുത്തുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവർ നടത്തുന്ന ഈ ഫസാദിന്റെ ഫലം എന്താണ്? പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഇരുട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയോ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ജാഹിലിയ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയോ അഫഹുകുമൽ ജാഹിലിയ്യത്തിയതുഹു, ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമാണോ അവർ തേടുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേടുക, അന്വേഷിക്കുക, നോക്കുക. അവരേതാണ് തേടുന്നത്, ഏതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഏതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്? ഹുക്കുമൽ ജാഹിലിയ്യ, ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമാണ്. എന്താ ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമ്? ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമ് അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കാം, അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കാം. അവിടെ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക അവയവങ്ങളെ ആരാധിക്കാം, മനുഷ്യനെ തന്നെ ആരാധിക്കാം. അവിടെ നിർജീവ വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കാം, പ്രകൃതി ശക്തികളെ ആരാധിക്കാം, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കാം. കല്ലിനെ ആരാധിക്കാം, മരത്തെ ആരാധിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനേയും ആരാധിക്കാം. തന്റെ ഹവ, തന്നോട് ഏതിനെയാണോ ഇലാഹായി സ്വീകരിക്കാൻ പറയുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഇലാഹാക്കാം. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ബന്ധം ഇങ്ങോട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൈവിട്ടു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഉപരിലോകത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വീണവനെ പോയി അവന്റെ അവസ്ഥ. അവന് ബന്ധമില്ല. പിന്നെ കാറ്റ് അവനെയും കൊണ്ട് അടിച്ചു വീശാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോകാം? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വലിയ പക്ഷികൾ അവനെ റാഞ്ചി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അവന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി, അവന്റെ ജീവിതം അസ്വസ്ഥമായി, പൂർണ്ണമായി താളം തെറ്റി. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പൂർണ്ണമായ താളക്കേടുകൾ മാത്രം, പൂർണ്ണമായ ഫസാദ്. എന്നാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വന്നാലോ എല്ലാ അനീതികളും കൊടികുത്തി വാഴുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. കൊടികുത്തി വാഴുന്ന രീതി. വിവാഹത്തിൽ പോലും ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ കണ്ടാൽ അടിച്ചു പിടിക്കുക അവന്റേതായി. സ്വത്ത് അത് മുൽമ കാട്ടിയിട്ട് അന്യായം കാട്ടിയിട്ട് പിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് അവന്റേതായി. എല്ലാം കയ്യൊക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ. അവിടെ കാട്ടുനീതിയാണ് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു നിയമമില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രക്തം ചിന്തുകയും ആക്രമിക്കുകയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ യുഗങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആക്രമണത്തിലൂടെ, യുദ്ധത്തിലൂടെ, ആ യുദ്ധത്തിൽ ആരും നേടാതെ എല്ലാവരും നശിക്കുന്ന യുദ്ധവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും അതിക്രമവും ഈ ഫസാദ് മാത്രമായി തീർന്നു. ഇതാണ് ജാഹിലിയ്യത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമ്. അത് ലോകത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇതാണ്. ആ ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമ്, അതിലേക്കാണോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? അതാണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? അതാണോ നിങ്ങൾ തേടുന്നത്? അപ്പൊ ഹുക്കുമൽ ജാഹിലിയ്യത്തിയതും. ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ മുനാഫിഖുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഈ നടപടിയുടെ ഫലം എന്താണ്? പണ്ടിവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി. നീപ്പൊരിക്ക് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഗോത്രത്തിലെ പ്രമാണിച്ചിയായ ഒരു സ്ത്രീ അവർ വേറൊരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് വന്നു, ആദരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന. അവര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടുക്കലൊരു പാത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആദിത്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, അവരുടെ കൈപ്പാട്ടിലായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നാവിനീനി അത്തപത്ത, ആ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും എടുത്തേരിയുക. അത് തള്ളക്ക് അത്ര രസിച്ചില്ല, ഈഗോ സംഭവിച്ചില്ല. തദ്ദുസാഹബത്ത് ഹാജത്തില ഒറ്റടിക്ക് മറുപടിയാണ്. ആവശ്യക്കാർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിളിച്ചതാണ്. ചുണ്ടി വിളിച്ചു, അവരറിഞ്ഞു. അവർ കുടുംബത്തിൽ ഗോത്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അവർ അപമാനിച്ചു, പാത്രം എടുപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്മലാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങി. 150 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം. 150 വർഷം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധം. അവിടെ ആരാ നേടുന്നത്? ആരും നേടുന്നില്ല. ആരും നേടുന്നില്ല. അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവിടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന ഈ പക, ഈ കുടിപ്പക, ഈ ഗോത്രപ്പക, ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കണ്ടതിനെ മുഴുവനും ആരാധിച്ച് മനസ്സിലൊട്ടും സമാധാനമില്ലാത്ത അസമാധാനത്തിന്റെയും അശാന്തിയുടെയും മാനസികാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലുകൊലയും മാത്രം നിൽക്കുന്ന സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷം സംജാതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കുമ്. അതിലേക്ക് തന്നെയാണോ ഇവന്മാര്, ഈ മുനാഫിഖുകൾ ഇനി തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത്? ചരിത്രം ഇന്ന താരീഖ യുഈദു നഫ്സഹ.
ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലുതായിരിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിരിക്കും, പക്ഷെ ഒരേ കാര്യത്തിന്റെ തനിയാവർത്തനങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്ന വരെ പോകും. ഏതായിരുന്നാലും അല്ല, ഈ ഫസാദ് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്മിന്റെ ഫലം ജീവിതത്തിൽ മാനസിക തലത്തിൽ ഒരു സമാധാനവും ഒരു ശാന്തിയുമില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായ അശാന്തിയും അരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ കുഴപ്പങ്ങളും മാത്രം നടന്നു നിൽക്കും. സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, സാമൂഹിക രംഗത്ത്, സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ധാർമ്മികമായ ചുതികളും അതുപോലെ തന്നെ അസമാധാനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും അത് കൊടികുത്തി വാഴുക. ഈ ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്മ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, മൂർത്തനീയങ്ങളാണെങ്കിൽ, മുഅ്മിനീങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയൂ, അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ നല്ല ഹുക്മ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരാണ് തരാം? അള്ളാഹിനേക്കാൾ നല്ല ഹുക്മ് നൽകുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അള്ളാഹിന്റെ ഹുക്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണിശാണ്, അത് കൃത്യമാണ്, അത് കറുപ്പ് കറുപ്പും വെളുപ്പ് വെളുപ്പുമാണ്. കറുപ്പിന്റെയും വെളുപ്പിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രേ സോൺ അതിലില്ലെന്ന്. അത് ഭൂമിയിൽ സ്വലാഹ് ഉണ്ടാകണം, ഫസാദ് ഉണ്ടാകണം. ഭൂമിയിലെ സ്വലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസാദ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പനകളും വിലക്കും മാനിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ്. അത് വെറും നാവുകൊണ്ടല്ല, അത് നാവുകൊണ്ട് എന്നതിൽ കൂടുതൽ അത് ജീവിതം കൊണ്ടാണ്. അവന്റെ അഭിമാനത്തിലേക്ക് ഒമാനുസരങ്ങൾ തമ്മിലേക്ക് നിരക്കിറക്കിയതിനും താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പൊയ്വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല. അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് എത്രത്തോളം അയാൾ അതിനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം ആ കാര്യത്തിൽ അയാൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു കടലക്കാര്യം വരുമ്പോ അപ്പൊ താവൂത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പൊളിഞ്ഞു പോകും. കാരണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അൽ കുഫ്റു ബിത്തബാദി. താവൂത്തുകളെ തിരസ്കരിക്കണം, ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത്, അവയെ അവിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ അത് അവിശ്വസിക്കാതെ തന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ, കടലക്കാര്യം വരുമ്പോ താവൂത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം താവൂത്തിലേക്ക് വിളിച്ചോദിച്ചു ചെന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ താവൂത്തുകളെ തമ്പാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല, അയാളുടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, അയാൾ ലം യുഹഖ് കമാലത്ത് തൗഹീദ് അൽ വാജിബ്, തൗഹീദ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. നിർബന്ധമായും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരളവ് തൗഹീദിനുണ്ട്, അത് അയാൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ. തുടർന്നുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, അൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ എന്നുള്ള റിവായ അന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും, നിങ്ങളിൽ ഒരാളും വിശ്വാസിയാകുന്നില്ല, ഈമാൻ അയാൾക്കുണ്ടാകില്ല. മുത്തലഖുൽ ഈമാൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അൽ ഈമാനുൽ മുത്ലഖ് കമാലുൽ ഈമാനൽ വാജിബ്, ഇത് രണ്ടും അയാൾക്കില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരിപൂർണമായ ഈമാൻ അഥവാ സഹാബത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈമാൻ, നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരാൾ പോകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഈമാൻ, അത് പോകട്ടെ കമാലുൽ ഈമാനൽ വാജിബ്, ഈമാനിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ട അളവുണ്ട്, അതുപോലും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. ഹത്താ യകൂന ഹവാഹു, അയാളുടെ ഹവ, അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ തേട്ടം, അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതം, അയാളുടെ അഭീഷ്ടം അതായിത്തീരുന്നതുവരെ, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് അനുസൃതമായി തീരുന്നതുവരെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ആ കാര്യത്തിന് അനുസൃതമായി തീരുമ്പോഴാണ് ഈമാൻ പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഒരാള് സ്വത്ത് കണ്ട് വേറെടുത്തേണ്ടത് കണക്കൊക്കെ കപകൂടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വലിക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ചാൽ അത് എന്താവില്ല, ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവില്ല. അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കണം, അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈമാനല്ല. കാരണം ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പക്ഷേ ഫലത്തിലില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ
ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിഷയം വരികയാണ്. അപ്പുറത്തേക്കും നോക്കി ആരും കാണില്ല, അവിടെ കണ്ട് വഞ്ചിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അയാളുടെ ഹവ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ശരീഅത്തിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത്. ലാ യസ്രിഖു സാരിഖു ഹീന യസ്രിഖ് വഹുവ മുഅ്മിൻ. ഒരു മോഷ്ടാവ് ലാ യസ്രിഖ്, അയാൾ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല, വഹുവ മുഅ്മിൻ, മുഅ്മിനായ അവസ്ഥയിൽ. മോഷ്ടിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈമാൻ അതിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണത എത്രയാണോ ആ പൂർണ്ണതയുടെ അളവിൽ അയാളിൽ ഇല്ലാതാണ് പോയി. അയാളിലുള്ളത് മുത്തലഖുൽ ഈമാൻ മാത്രമാണ്. അൽ ഈമാനുൽ മുത്തലഖ് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു, കമാലുൽ ഈമാനുൽ വാജിബ് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈമാനിന്റെ ഈ മർഹലകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് വേണം. പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ഒന്ന് അൽ ഈമാനുൽ മുത്തലഖ്, അൽ ഈമാനുൽ മുത്തലഖ്, നിരുപാധികമായ സമ്പൂർണമായ ഈമാൻ. ആ ഈമാൻ ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നസ്സുകളിൽ വന്നത് പ്രകാരം ദഖലൽ ജന്ന, നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല, നേരെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും. കാരണം അയാൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യവും അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ പോകുന്നത്. അത് ഹദീസുൽ വലിയിൽ പറയപ്പെട്ട അവസ്ഥ അയാൾക്ക് വന്നു ചേരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അൽ ഈമാനുൽ മുത്തലഖ് കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അയാൾ ആദ്യം അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിർബന്ധമായ കടമകളും ചെയ്തു തീർക്കുന്നു. ആ കടമകളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്റെ അടിയാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. ഐച്ഛികമായ ഇബാദാത്തുകൾ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള സാമീപ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ അവന്റെ കൈ, ഞാൻ അവന്റെ കാല്, ഞാൻ അവന്റെ കണ്ണ്, ഞാൻ അവന്റെ കാത് ഒക്കെ ആയിത്തീരും. അതുവരെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അയാൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ കണ്ണയാൾ താഴ്ത്തി അയാൾ ഒഴിച്ചുപോയി. അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അയാളുടെ ചെവിയുടെ വട്ടത്തിൽ വന്നാൽ അയാൾ ആ ചെവി പൊത്തി അയാൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിട്ടുപോയി. അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് തന്റെ കയ്യ് മെല്ലെ മെല്ലെ നീങ്ങൂല. അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മേഖലയിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പതുക്കെ അപ്പുറത്തും പുറത്തും നോക്കി കാലുകൊണ്ട് അയാൾ നടക്കൂല. അയാൾ പൂർണ്ണമായി അവർ കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനായിത്തീരും, അവർ കേൾക്കുന്ന ചെവി ഞാനായിത്തീരും, അവൻ പിടിക്കുന്ന കൈ ഞാനായിത്തീരും, അവൻ നടക്കുന്ന കാല് ഞാനായിത്തീരും. അവൻ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ അനുസരിച്ചല്ലാതെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ നടക്കുകയോ പിടിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതേതിന്റെ ഫലമാണ്? അൽ ഈമാനുൽ മുത്തലഖ്, അപരിമേയമായ ഈമാൻ. അവർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിഇذനില്ലാഹി വനർജു കദാലിക് യദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന ബിഗൈരി ഹിസാബ് വലാ അദാബ്. യദ്ഖുലൂനൽ ജന്ന, നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളവരാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു മർത്തബ, ഒരു വിഭാഗം അവര് ഈമാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം? കമാലുൽ ഈമാൻ അൽ വാജിബ്, കമാലു തൗഹീദ് അൽ വാജിബ്, ഈമാനിന്റെ തൗഹീദിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർത്തീകരണം അവരിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുറമെ കുറച്ചും കൂടി മുസ്തഹബാത്തുകളുണ്ട്. കമാലുൽ തൗഹീദ് അൽ മുസ്തഹബ്, അതും കൂടി പൂർത്തീകരിച്ചവരുടെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അൽ ഈമാനുൽ മുത്തലഖിന്റെ ആൾക്കാർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണത അനിവാര്യമായി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അത് തൗഹീദിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് താവൂത്തിലേക്ക് അവർ പോകൂല. അവര് അള്ളാഹുവിലേക്ക്, അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിലേക്ക്, ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും വന്ന വിധി ചോദിച്ച് മാത്രമേ അവർ പോകുള്ളൂ, അല്ലാത്ത വിധിക്ക് പോകില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് തൗഹീദിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും വീഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. വേറെ അല്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ, മുസ്തഹബാത്തുകളിൽ അവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ മശീഅത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ടൊരു പക്ഷേ അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടാം. ഏതെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അവരെ പിടികൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്പത്തിലെ ശിക്ഷകൾ അവർക്ക് കിട്ടിയത് വരാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ മുത്തലഖുൽ ഈമാൻ ഉണ്ട്. അവരിലുള്ളത് മുത്തലഖുൽ ഈമാൻ മാത്രമാണ്.
ഈമാൻ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അവരിൽ നിന്ന് നിഷേധിക്കില്ല, അതിന്റെ അസുര അവരിലുണ്ട്, ബാക്കി അവരിലില്ല. കക്കുന്നു, ചാൻസ് കെട്ടു. ചിലരുണ്ട് പൈസ കണ്ട കെട്ടിമറിഞ്ഞു. അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയിലെങ്കിലും പോയാൽ മാടി വിളിക്കും, അങ്ങോട്ട് പോയി മുട്ടും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് അവരെ മനസ്സിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവന്റെ ഹവയാണ് അത്. തബഅല്ലിമാജിത്തുബിഹി, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടില്ല. കാരണം മനസ്സിന്റെ ഹവകൾ, മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടം റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നതിന് അനുസൃതമാകണമെങ്കിൽ അതിന് ഈമാനിന്റെ കരുത്ത് വേണം. ഈമാനിന്റെ കരുത്ത് അവനിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ പിന്നാലെയാണ്. അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവന് ഈമാനിന്റെ പൂർണ്ണത അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ നിരുപാധികം മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയില്ല. മുഅ്മിനുൻ ബിഈമാനിഹി വഫാസിഖുൻ ബികബീറതിഹി. ഈ ഖൈദോട് കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അവൻ മുഅ്മിനാണ്, ഈമാനിന്റെ അസുല അവനിലുണ്ട് എന്ന പരിഗണനയിൽ. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മുഅ്മിനുൻ ആസിൻ, അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന, ഫാസിഖുൻ ബികബീറതിഹി, കബീറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിസ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഫിസ്കിലകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഅ്മിനെ പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ തൈത് പറയാതെ ഫാസിഖുൻ ബികബീറതിഹി, കബീറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാസിഖായി തീർന്നിട്ടുള്ള മുഅ്മിൻ എന്ന തൈതില്ലാതെ നിരുപാധികമായ മുഅ്മിൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഇയാൾ അർഹനല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥത വരിക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ലാ യുഅ്മിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിരുപാധികമായ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയില്ല. വെറും അസ്ലുൽ ഈമാൻ മാത്രം, മുത്ലഖുൽ ഈമാൻ മാത്രം അയാൾക്കുണ്ട്. ഈമാനിന്റെ അസ്ല് അത് നിഷേധിക്കില്ല, ദീനിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അസ്ലുൽ ഈമാൻ മാത്രമായ ഖൽബിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ. നിരുപാധിക മുഅ്മിൻ പറയില്ല. മുഅ്മിൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൈയോട് കൂടി പറയും മുഅ്മിനുൻ ബിഈമാനിഹി വഫാസിഖുൻ ബികബീറതിഹി, അല്ലെങ്കിൽ മുഅ്മിനുൻ ആസിൻ, അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മുഅ്മിനാണ്, ഫിസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കബീറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാസിഖായിട്ടുള്ള മുഅ്മിനാണ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിരുപാധികം ഒരാളെ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഹത്താ യകൂന ഹവ, അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതമായി തീരണം. തബഅൻ ലിമാ ജീതു ബി, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് അനുസൃതമാകണം. ഖാല നബവിയു, അൽ ആലിമു നബവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അദ്ദേഹം ഇത് തന്റെ അർബഈനിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹദീസു സഹീഹ്. നബവി അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹുക്മ് ഹദീസു സഹീഹ്. റുവീനാഹു ഫീ കിതാബിൽ ഹുജ്ജ, ഇത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കിതാബുൽ ഹുജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത്. കിതാബുൽ ഹുജ്ജ അലാ താരിഖിൽ മഹജ്ജ, അൽ ഹുജ്ജത്തു അലാ താരിഖിൽ മഹജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അബുൽ ഫത്ഹ് നസ്റുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം അൽ മഖ്ദിസിയുടേതാണ് കിതാബ്. അതിൽ അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബിഇസ്നാദിൻ സഹീഹ്, സഹീഹായ സനദോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ സനദിനെ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്തലഫുൻ ഫീ സിഹ്ഹത്തിഹി, ഇതിന്റെ ഇസ്നാദിന്റെ സിഹ്ഹത്തിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നുഅൈം ഇബ്നു ഹമ്മാദിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ സനദുകൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ഹദീസിന്റെ സനദുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് നുഅൈം ഇബ്നു ഹമ്മാദ് എന്ന് പറയുന്ന റാവിയിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സ്വീകാര്യനാണോ അല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ ജർഹിന്റെയും തഅദീലിന്റെയും ഇമാമിയങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇബ്നു റജബിനെ പോലെയുള്ള മുഹദ്ദിസുകൾ ഈ സനദാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഈ ഹദീസിന്റെ ആശയമല്ല. ഈ ഹദീസിന്റെ സനദ് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇബ്നു റജബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നബവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ അബൂ നസ്റിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അത് സഹീഹാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലായബുർ അബൂ നുഅൈമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൊണ്ടൊന്നും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ആശയം തള്ളപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ഈ ആശയത്തിന് ഖുർആനിലും സുന്നത്തിലും ഈ ആശയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, അതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ടുള്ള, അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന, അതിനെ സാക്ഷീകരിക്കുന്ന മറ്റു വചനങ്ങൾ വേറെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ മുഅ്മിനാണ്, നിരുപാധികം മുഅ്മിൻ, നിരുപാധികമായ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കബായിറുകൾ ഒഴിവാക്കണം അയാളിൽ നിന്ന്. കബായിർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നിരുപാധികം മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയില്ല. അയാളെ പറ്റി ഇത്രേ പറയുള്ളൂ മുഅ്മിനുൻ ആസിൻ എന്ന് പറയും.
വലിയ ഇസ്യാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഅ്മിനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മുഅ്മിനുൻ ബിഈമാനി വഫാസിഖുൻ ബികബീറത്തിഹി എന്ന ഖൈദോട് കൂടിയിട്ടാണ് പറയാ. അസ്ലുൽ ഈമാൻ എന്നത് കൊണ്ട് മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുന്നു, അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കബായിറുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാസിഖായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നേ പറയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മുത്തലഖായിട്ട് നിരുപാധിക മുഅ്മിൻ എന്നൊരാളെ കുറിച്ച് പറയില്ല. ഹത്താ യകൂന ഹവാഹു തബഅൻ ലിമാ ജിഇതു ബിഹി, അയാളുടെ ഹവ, അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതിന് അനുസൃതമാകുന്നത് വരെ അത് അനുസൃതമാകണമെങ്കിൽ ആയിത്തീരുമ്പോ കമാലുൽ ഈമാൻ അൽ വാജിബ്, ഈമാനിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണതയുടെ അളവ് അയാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വലിയ കബായറുകളിലേക്ക് അയാൾ പോകില്ല. എന്തെങ്കിലും ലഹമുകൾ, എന്തെങ്കിലും സഹായകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മുസ്ർ അല സഹായർ, കബായറാണ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്റാർ അല സഹായർ, കബായർ ഒഴിവാക്കും. സഹായർ ചെറിയ ദോഷങ്ങളിൽ അയാൾ മൂടവെക്കുകയുമില്ല. മറിച്ച് വല്ലപ്പോഴും അയാളിൽ നിന്ന് മാനുഷികമായി ചില്ലറ സഹായറുകൾ മാത്രം സംഭവിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെന്ന് പറയുള്ളൂ? മുത്തലഖായിട്ട് ഈമാൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ, മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ, നിരുപാധിക മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ല അവസരം കിട്ടിയാൽ കട്ടു, അവസരം കിട്ടിയാൽ വ്യഭിചരിച്ചു, അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒന്നു കാട്ടി, അവസരം കിട്ടിയാൽ പൈസ വാങ്ങി, എല്ലാ തോന്നിയാസമുണ്ട്, ഒരു വാക്കും പാലിക്കൂല, അങ്ങനെ നടക്കുന്ന തോന്നിവാസികൾ, അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മുത്തലഖുൽ ഈമാൻ ഇതിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ കൈത് പറയും ഫാസിഖുൻ ബികബീറ, മുഅ്മിനുൻ ആസിഖ്, റഷ്യാനിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുഅ്മിനാണ്, കബായറുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാസിഖായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന നിബന്ധനയോടുകൂടി കൈതോടുകൂടി മാത്രമേ അയാളെ പറയുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിന്മ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ അവളെ ആലോചിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കബായർ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, അതിനെതിരല്ല. പക്ഷെ വന്നാൽ إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم, ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു ഓർമ്മ വരും, ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തും, തൗബ നടത്തും. അതിൽ നിന്ന് അയാൾ തീർത്തും തിരിച്ചു പോകും. അത് ഒരിട്ടം ചെയ്യുക, രാവിലെ ചെയ്തു തൗബ ചെയ്തു, ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്തു തൗബ ചെയ്തു, അസറിന് ചെയ്തു തൗബ ചെയ്തു, മറുപടി ചെയ്തു തൗബ ചെയ്തു. ഇതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം. തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗബത്തെ ശക്തപ്പെട്ടതാണ്, പിന്നെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. തൗബനെ കൊണ്ട് കളിക്കാനാവുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ അതിനെ തൗബ ചെയ്തല്ലോ, എല്ലാ തോന്നിയാസം കാട്ടി എന്നിട്ട് പറയാൻ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. തൗബക്ക് ചില ഷർത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ ഷർത്തൊന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആരാനോട് കാണിച്ചുള്ള മധുരമത്താണെങ്കിൽ ആ മധുരമത്ത് അന്യായം തഹല്ലുൽ നടത്തണ്ടേ, അതോട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ തൗബ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ തൗബല്ല, കൃത്യമായി തൗബ ചെയ്തുന്ന തൗബയാണെങ്കിൽ, ഇനി ഒരു കബീറത്താണെങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നീട് അയാൾ ആ ശരിയായ ഈമാനിലേക്ക് തിരിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഈമാനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം പൂർണ്ണമായ ഫാസിഖീങ്ങൾ അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തും പോയി. അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തല്ല, പക്ഷെ കൈതാടത്താണ്. അയാള് മുത്തലഖായിട്ട് മുഅ്മിൻ അയാളെ കുറിച്ച് പറയില്ല. മുഅ്മിനുൻ ആസിൻ, അഹ്ലുസുന്നത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കബായറുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇസ്ലാമുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ, പക്ഷെ അയാൾ അഹ്ലുസുന്നത്തിലാണ് തുടർന്ന് പോകുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് മൂഢത്വമായിരുന്നു. അതതിന് തൗബീൽ, അതതിന്റെ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാചകം ഇതേമാതിരി ശാരിഹ് കൊടുത്ത വാചകങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക. യാനി അന്നഹു ബിൽ മഅസിയ യൻതഫി അൻഹു കമാലുൽ ഈമാൻ അൽ മാസിയ, ഈ വലിയ മാസിയത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അയാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമാനിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണത അയാൾക്കില്ലാതാകുന്നു. വയൻസിലു അൻഹു ഫീ ദറജത്തിൽ ഇസ്ലാം, അയാൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ദറജയിൽ താഴെപ്പടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഏറ്റവും അദ്നാ മൻസിലയിലേക്ക് അയാൾ എത്തുന്നു. വയൻഖുസു ഈമാനുഹു, അയാളുടെ ഈമാൻ പറ്റ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഫലാ യുത്ലഖു അലൈഹിൽ ഈമാൻ, അയാൾക്ക് ഈമാനുണ്ട്, മൂമിനാണ് എന്നത് പറയില്ല. ഇല്ലാ ബിഖൈദിൽ മഅസിയ, മഅസിയത്തിന്റെ കൈതോടുകൂടിയല്ലാതെ, മഅസിയത്തുള്ള മൂമിൻ എന്ന കൈതോടുകൂടിയേ പറയുള്ളൂ. അവൻ ഫുസൂഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസ്ഖ് ചെയ്യുന്ന മൂമിൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഫയുഖാൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയും മൂമിനുൻ ആസിൻ, മഅസിയത്തുള്ള മൂമിൻ. ഔ യുഖാൽ മൂമിനുൻ ബിഈമാനി ഫാസിഖുൻ ബിമഅസിയത്തി, അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഈമാനിന്റെ അസ്ലുള്ളത് കൊണ്ട് മൂമിനാണ്, എന്നാൽ അയാൾ ഫാസിഖ് ബിമഅസിയത്തി, അയാളുടെ മഅസിയത്ത് മുഖേന ഫാസിഖായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ തഫ്സീരോട് കൂടി മാത്രമേ അയാൾ അഹ്ലുസുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ, സമീപിക്കുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഈമാന് കൂടും കുറയും എന്നുള്ള അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ എല്ലാ അഖീദയും ഇവിടെ ഇതിന്മേൽ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലാഹ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, വഖാല ശഅബി, ഇമാം ശഅബി പറഞ്ഞു. ഇമാം ശഅബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആലിം താബിഈ പരിവാറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആമിർ ബിൻ ശറാഹീൽ അശ്ശഅബി.
ആമിർ ഇബ്ൻ ശറാഹീൽ അശ്ശഅബി. അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി സഹാബത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 19 ചില്ലാനം വർഷം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇമാമാണ്. താബിഈന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ശഅബി പറഞ്ഞു, കാന ബൈന റജുലിൻ മിനൽ മുനാഫിഖീൻ വറജുലിൻ മിനൽ യഹൂദി ഖുസൂമ. മുനാഫിഖീങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളും ജൂതന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരാളും തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി, ഒരു തർക്കമുണ്ടായി. ഫഖാലൽ യഹൂദിയു, അപ്പൊ ജൂതൻ പറഞ്ഞു, നതഹാകമു ഇലാ മുഹമ്മദ്, നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലുക, മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ വിധിക്ക് വേണ്ടി പോവുക. മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്ന വിധി രണ്ടാളും സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ജൂതൻ അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്, സത്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയല്ല, അയാളുടെ കാര്യം സേഫാണെന്ന ഫീലിംഗാണ്. കാരണം അയാൾക്കറിയാം അന്നഹു ലാ യഖുദുർ റിശ്വ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൈക്കൂലി വാങ്ങൂല, അതുകൊണ്ട് ന്യായം പോലെ വിധിക്കുള്ളൂ. വഖാലൽ മുനാഫിഖ്, അപ്പൊ മുനാഫിഖ് പറഞ്ഞു, നതഹാകമു ഇലൽ യഹൂദ്, ഇല്ലല്ല, നമ്മൾ ജൂതന്മാരായ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വിധികർത്താക്കളുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് വിധി ചോദിക്കുക. കാരണം ആ മുനാഫിഖിന് അറിയാം അന്നഹു യഖുദുർ റിശ്വ, ജൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് ലക്കോട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശരിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അവർ വിധി കൊടുത്തോളും. എല്ലാ കാലത്തും അത്തരത്തിലുള്ള വിധികർത്താക്കന്മാരും മറ്റൊരു നാട് നിറയെ കിടക്കുന്നത് നമുക്കറിയുന്നതാണ്. ഈ കൈക്കൂലിയും ഇന്നീ കാണുന്ന രീതിയൊക്കെ ചൂതായുസം പണ്ട് കാലം മുതൽ ചെയ്തു പോരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഫത്തഫഖ, അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും അവസാനം ഏകോപിച്ചു. അയ്യെത്തിയ കാഹിനത്തി ജുഹൈന, ജുഹൈനയുള്ള ഒരു ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് തർക്കം വിശദീകരിക്കുക, അയാൾ നൽകുന്ന വിധി സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ജ്യോത്സ്യനോട് ജുഹൈന ഗോത്രത്തിലുള്ള ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിധി ചോദിച്ചിട്ടെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇയാള് ഈ ജൂതൻ പോട്ടെ, മറ്റാളുടെ സ്ഥിതി എന്താ? ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ആളാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹ് ഇറക്കിയതിൽ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഇറക്കിയതിന്റെ മുമ്പിലും വിശ്വസിച്ചു. ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ പോണ ആളാണ്, ഞാനും അവരടുത്ത് ജക്കാത്ത് വാങ്ങുന്ന ആളാണ് എന്ന് മുസ്ലിമായി അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? ആ ചാഞ്ഞത് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഈമാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അയാളുടെ മനസ്സിൽ നിഫാഖുള്ളതുകൊണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ വിധിയെ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അള്ളല്ലാത്തവരുടെ വിധി ചോദിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത് അത് അൽ കുഫ്റു ബിത്താഗൂത്ത് എന്നുള്ളത് വീഴ്ച വരുമ്പോഴാണ്. താഗൂത്തുകളിൽ അവിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ള കൽപ്പനയിൽ അയാൾ വീഴ്ച വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വിധി ചോദിച്ചു ചെല്ലാൻ അയാളുടെ മനസ്സ് അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അത് തൗഹീദിന്റെ ഈമാനിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത്. വഖീൽ, ഇനി ഇതിന്റെ സബബ് നുസൂലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ട്. നസലത്തി റജുലൈനി ഇഖ്തസമ, രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ച് ഈ ആയത്തിറങ്ങി. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം വാദി പ്രതിയായിട്ട് തർക്കം ഉണ്ടായി, ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടായി. ഫഖാല അഹദുഹുമ, അവരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, തറാഫഅ ഇല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മൾ ഈ കേസ് നബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം, നബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പരം രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു, ഇലാ കഅബ് ബിൻ അശ്റഫ്. കഅബ് ബിൻ അശ്റഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂതന്മാരുടെ തലവനാണ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബദ്ധവൈരിയും ശത്രുവുമാണ്. ആ കഅബ് ബിൻ അശ്റഫിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പിന്നീട് കൊല്ലിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്ര വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബദ്ധശത്രുവായിട്ടുള്ള കഅബ് ബിൻ അശ്റഫിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ ഒരാൾ കഅബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാനും ഒരാൾ നബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാന്ന് പറയും. പിന്നെ രണ്ടാളും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാൻ ഉമറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മധ്യസ്ഥത്തിൽ ചെന്നു. അങ്ങനെ ഉമറിന്റെ മുമ്പാകെ അവരിലൊരാൾ അവർക്കിടയിലുണ്ടായ ഈ ഡിസ്പ്യൂട്ടിന്റെ, തർക്കത്തിന്റെ, ഈ വിവാദത്തിന്റെ വിവരണം, കഥ വിശദീകരിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറ്റൂല, പോണ്ട, കഅബിന്റെ അടുക്കൽ പോകുക. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിധിയിൽ തൃപ്തിപ്പെടാത്ത ആള് അയാളോട് ഉമർ ചോദിച്ചു, അക്കലാൽ അങ്ങനെയാണോ ഇതുണ്ടായത്, അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ. അപ്പോ അപ്പൊ അയാളുടെ നിഫാഖ് വന്ന് വിട്ടു, നിഫാഖ് പുറത്തേക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇൽസമ്മക്കാരക്കും, അതായത് ഞാൻ ശരീരത്തെ പോലെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ രണ്ടാളും അറങ്ങട്ടോ, രക്തവരാമത്തെ ആക്ടില്ല, നല്ലൊരു വാളുമായിട്ട് എടുത്തു വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ആ വാക്ക് പറയിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിധിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ട, കഅബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുക എന്നെന്താണ് നീ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഉറപ്പുവെച്ചു.
അതിന്റെ ശേഷം അള്ളാന്റെയും റസൂലിന്റെയും വിധി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവന് മുഅ്മിനാണെന്ന് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന അവന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടിറക്കാം. പക്ഷെ പുറമേക്ക് അത് ചാടിയാൽ ഓരുള്ള പ്രതിഫലം ഇതാണ്. ഉമറിന്റെ വാൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട രൂപത്തിൽ അയാളുടെ പേരിൽ എന്ന റിവായത്തിലുള്ളത്. അതാണ് അതിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിഫാഖ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവരുടെ കാര്യത്തിലാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, യാ അയ്യുഹൽ നബിയ്യു ജാഹിദിൽ കുഫാറ വൽ മുനാഫിഖീന വഗ്ലൂദ് അലൈഹിം വമഅവാഹും ജഹന്നം വബിഅസൽ മസീർ. അവരെ കർക്കശമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ഈ കാര്യം. ഈ അതിന്റെ മസായിലുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. എന്നാൽ നിഫാഖായി പരസ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ലാ യതഹദ്ദസുന്നാസ്, പലരെയും പല മുനാഫിഖുകളെയും മുനാഫിഖാണെന്ന് അല്ലാഹു വഹീയിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ട് പോലും റസൂൽ ഒഴിവാക്കിയത് ജനങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാനാണ്. അന്ന മുഹമ്മദൻ യഖ്തുലു സ്വഹാബ, മുഹമ്മദ് സ്വന്തം അനുയായികളെ കൊല്ലൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പേരുണ്ടാക്കും. ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്, പറയാതെ ചാൻസ് ഇട്ടാൽ നടക്കുകയാണ്. അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നബി അത് ഒഴിവാക്കിയത്. എന്നാൽ അയാൾ പരസ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമറിന് മുന്നിൽ അയാളുടെ നിഫാഖും ബന്ധം വിട്ടിട്ട് നേരെ പരസ്യമായ കുഫറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഉമർ അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ വഫീഹി മസായിൽ അതിനുള്ള മസലകൾ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. മസലകൾ ഒന്നാമത്തേത് തഫ്സീറു ആയത്തിൻ നിസാ വമാ ഫീഹാ മിനൽ ഇആനത്തി അലാ ഫഹ്മി താവൂത്ത്. ആയത്തുൽ നിസാ സൂറത്തുൽ നിസായിലെ 60-ാമത്തെ ആയത്ത്, അലം തറ ഇലൽ ലദീന യസ്ഉമൂന അന്നഹും ആമനൂ ബിമാ ഉൻസില ഇലൈക വമാ ഉൻസില മിൻ ഖബ്ലിക യുരീദൂന അൻ യതഹാകമൂ ഇല الطاغوت وقد ഉമിറൂ അൻ യക്ഫുറൂ ബിഹി വയുരീദു ശൈത്താനു അൻ യുദില്ലഹും ളലാലൻ ബഈദ എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിന്റെ വിധി അത് സ്വലാഹാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ വിധി അതിവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഫസാദാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റേതല്ലാത്ത വിധി അതൊരാൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് അത്തഹാക്കുമു ഇല താഗൂത്ത്, ഒരാൾ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു. ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ താഗൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം തന്നെ അത്തഹാക്കുമു ഇല താഗൂത്ത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരും കേട്ടോ. താഗൂത്തിനെ വേറെ മനസ്സിലാക്കുക. ആ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി, റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു വിധി കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ദുസ്തൂരിയ പലതുണ്ടാകാം. പണ്ട് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോത്സ്യന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തലവന്മാരായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഛത്രാധിപതികളായിരുന്നു. ഇന്ന് കാലം മാറിയപ്പോൾ വേറെ അവസ്ഥ വന്നു. ഇന്നൊരു പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ദുസ്തൂരിയത്താകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാത്തിയത്താകാം, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ളതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ജുഡീഷ്യറി സമ്പ്രദായങ്ങളാകാം. എവിടെ പോയാലും താൻ സമ്പാദിച്ചതിനപ്പുറത്തുള്ള അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സത്യത്തിനപ്പുറത്തുള്ള അസത്യത്തിന്റെ വിധിയാണെങ്കിൽ അത് അത്തഹാക്കും ഇലത്താകൂത്തിലാണ്. അതാണ് അത്തഹാക്കും ഇലത്താകൂത്ത്. ഇനി താഗൂത്ത് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിലോ, താഗൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം മാലിക് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം മഅബുദ മിൻ ദൂനില്ല, അല്ലാഹുവിന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ താഗൂത്താണ്. അത് മാത്രമല്ല താഗൂത്തിൽ പെടുക. ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം പറഞ്ഞതുപോലെ കുല്ലു മാ തജാവസ ബിഹി അൽ അബ്ദു ഹത്താ മിൻ മഅബൂദിൻ ഔ മത്ബൂഇൻ ഔ മുതാഅ, ഇവരൊക്കെ താഗൂത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഒരാള് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന കേന്ദ്രം ഏത് എന്നത് മാറ്റിവെച്ച് ചെല്ലുന്ന കാര്യം അത് അല്ലാഹു ഇവിടെ സ്വലാഹിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം വിട്ടിട്ട് ഫസാദുണ്ടായിത്തീരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വിധി ചോദിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് തഹാക്കുമുൽ താഗൂത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ്. പിന്നെ ഈ ആയത്ത് വമാ ഫീഹാ മിനൽ ഇആനത്തി അലാ ഫഹ്മി താഗൂത്ത്, താഗൂത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, താഗൂത്തിന്റേക്കുള്ള തഹാക്കുമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ആയത്ത് നമ്മെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫിന്റെ അടുക്കലേക്കും ജോത്സ്യന്റെ അടുക്കലേക്കും പോയാൽ കഅബ് ഇബ്നുൽ അശ്റഫും അതുപോലെ തന്നെ ആ ജോത്സ്യനും എന്താണ്? താഗൂത്തുകളാണ്. അവർ താഗൂത്തുകളാണ്. ഇവർ പോകുന്നത് ആ മുനാഫിഖീങ്ങളിൽപ്പെട്ടാണ് അവിടത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അയാൾക്ക് അള്ളാന്റെ വിധിയല്ല കിട്ടേണ്ടത്, അള്ളാന്റെ വിധി അയാൾക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. മറിച്ച് അയാൾക്ക് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അയാളുടെ താല്പര്യത്തിന്റെ വിധി കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്തഹാക്കുമു ഇല താഗൂത്താണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ. രണ്ടും വേർതിരിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ആർക്കെങ്കിലും ഫുൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പരമ ആശ്രത്താണ്, അള്ളാഹ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. പലതും സൂക്ഷ്മമായ ആശയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്ര സാധിക്കും.
രണ്ടാമത്തേത് തഫ്സീറു ആയത്തിൽ ബഖറ വഇദാ ഖീല ലഹും ലാ തുഫ്സിദൂ ഫിൽ അർദ്. സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ മുനാഫിഖീങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരോട് നിങ്ങൾ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ സ്വലാഹാണ്, ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്ലിഹൂൻ, ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ പറയാം. എന്താണ് ഫസാദ്, എന്താണ് ഇസ്ലാഹ്? അള്ളാന്റെ നിയമം കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിൽ ഇസ്ലാഹ് വരുത്താൻ സാധിക്കുക. അള്ളാന്റെ നിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവോ അത് നടപ്പിലാക്കാതെ പോകുന്നുവോ ആ അളവിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഫസാദും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അള്ളാന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിഫാഖാണ്, അത് മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഒരാൾ ശരിയായ മുസ്ലിഹാണെങ്കിൽ, ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, സലാഹാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇല്ല, അള്ളാന്റെ ശറഅ്, അള്ളാന്റെ നിയമങ്ങളാണ് അയാൾ ഇവിടെ നടത്തേണ്ടത്, അതാണ് അയാൾ തേടേണ്ടത്, അതാണ് അയാൾ പാലിക്കേണ്ടത്. അള്ളാന്റെ നിയമം എല്ലാം മറികടക്കുകയും അത് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയും എന്നിട്ട് പഞ്ചായത്തിന് പോവുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാഹല്ല, ഈ തൗഫീഖെന്ന് പിന്നെ മുനാഫിഖീങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കാപട്യം, അത് നിഫാഖ് മാത്രമാണ്. ഇനി അത്താലിസത്തു തഫ്സീറു ആയത്തിലാണ് അറാഫിലെ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. അറാഫിലെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ മൊത്തം ഫസാദ്, ജാഹിലിയ്യ അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹു മൊത്തം മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശി അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നു. എന്നിട്ട് പ്രബോധനം തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഫസാദുകളെല്ലാം അകറ്റി ശരിക്ക് സ്വലാഹ് ഉണ്ടാക്കി. അറേബ്യ 10-23 കൊല്ലകാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ, വടക്ക് മുതൽ തെക്ക് വരെയും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് മുതൽ കിഴക്ക് വരെയുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം വന്നു. അല്ലാഹ് മാത്രം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു. വേറെ ആരും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ശറഅ് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സ്വലാഹ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അതടക്കട്ടെ. നമ്മൾ കാബൂലശ്രത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, നമ്മൾ ജുഹൈനയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജ്യോത്സ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഓന്റെടുക്കൽ പോവുക. എന്തിന്? അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വിധി അത് എന്റെ കർമ്മയെ രക്ഷിക്കൂല, അത് എന്റെ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീടിനെ രക്ഷിക്കൂല, എന്റെ താല്പര്യത്തെ രക്ഷിക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തെ മറികടക്കാൻ ഒരാൾ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാഹ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫസാദിലേക്ക് ഭൂമിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇതാണ് ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. പിന്നെ അഫഹുക്കുമൽ ജാഹിലിയ്യത്തി യബ്ഗൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അത് മാഇദയിൽ 50-ാമത്തെ ആയത്താണ്. ആ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ ഹുക്കം എന്താ? അല്ലാത്തവൻ ആരാധിക്കപ്പെടും. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വത്വത്തിൽ, അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ, അവന്റെ മനസ്സിൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അരക്ഷിതത്വത്തിനും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും ഫസാദുകളും. അതാ ശിർക്ക് ശിർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ സാമൂഹികമായിട്ടാകട്ടെ, കുടുംബപരമായിട്ടാകട്ടെ, സാമ്പത്തികമായിട്ടാകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫസാദുകൾ, കുഴപ്പങ്ങൾ, അരക്ഷിതാവസ്ഥകൾ അതും അവിടെ നടപാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ജാഹിലിയ്യത്തിലേക്ക്, ജാഹിലിയ്യത്തിന്റെ വിധിയിലേക്ക്, ആ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഇമാം ഷാഫി വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരാളും ഒരു മുനാഫിഖും ഒരു ജൂതനും തമ്മിൽ തെറ്റി. ജൂതൻ നെടുന്തരക്കര വിധിക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മുനാഫിഖ് പറയുന്നു അല്ല, ജൂതന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോകാം, കാരണം അള്ളാന്റെ വിധിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് കൈക്കൂലിയിലൂടെ തന്റെ ഈടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിധി നേടാം എന്നാണ് ആ മുനാഫിഖ് കരുതിയത്. അതിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് അയാളെ കൊണ്ടത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അയാളിൽ ഈമാനില്ല, കമാലുൽ ഈമാനിൽ വാജിബില്ല. കാരണം ഈമാനിന്റെ അനിവാര്യമായ പൂർണ്ണതയിൽപ്പെട്ടതാണ് താവൂത്തിൽ അവിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ളത്. അയാൾ അവിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ നടപടി തൗഹീദിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മസാഇലു തൗഹീദ്, തൗഹീദിന്റെ മസലകളിൽ ഇത് നിർബന്ധമാണ്. അൽ കുഫ്റു ബിത്തവാഗീത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തസ്ബീഹുൽ ഈമാൻ സ്വാദിഖ് വൽ കാദിബ്, ഈമാൻ സ്വാദിഖും കാദിബുമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സ്വാദിഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുസദ്ദിഖുഹു ഖൗല യുസദ്ദിഖുഹു ഫിഅല, ഹൃദയം കൊണ്ട് സത്യപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ വാക്കുകൊണ്ടുകൂടി അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തണം, കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടി സത്യപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ ജൂതം കപടന്മാര് അവര് മനസ്സുകൊണ്ട് സത്യപ്പെടുത്തിയോ അതാർക്കും അറിയില്ല, അള്ളാഹ്ക്കേ അറിയുള്ളൂ. നാവ് കൊണ്ട് സത്യപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് അവർ പറയും മാമന്നാനുമാവും ചിലയിലെ വമാവും ചിലവിട്ടവരെ, പക്ഷെ അത്
സ്വാദിഖായ ഈമാനല്ല. സ്വാദിഖായ ഈമാനാകണമെങ്കിൽ അയാളുടെ അമൽ കൊണ്ടുകൂടി സത്യപ്പെടുത്തണം. അമൽ വന്നപ്പോഴോ അയാൾ താമൂത്തുകളുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വാദിഖായ ഈമാനല്ല, അത് സഅദ് മാത്രമാണ്. ഉമർ ഖത്താബ് ഒരു മുനാഫിഖിനോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള കഥ അത് പല റിവായത്തുകളിലും വന്നതാണ്. ചില റിവായത്തുകൾക്ക് സനദുകൾക്ക് ചില ദൗർബല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വ്യത്യസ്തമായ സനദുകളിൽ വന്ന സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഒരു മുനാഫിഖ് അയാളുടെ നിഫാഖ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ യുഖ്തൽ, അയാളെ കൊല്ലാമെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. മറിച്ച് അയാളുടെ നിഫാഖ് പരസ്യപ്പെടുത്താതെ അയാൾ ഇങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് തന്നെ സ്വന്തം അനുയായികളെ കൊല്ലുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ മുനാഫിഖ് അയാളുടെ നിഫാഖ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. കൗനുൽ ഈമാൻ ലാ യഹ്സുലു ലിഅഹദിൻ ഹത്താ യകൂന ഹദാ തബഅൻ ലിമാ ജാഅ ബിഹി റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈമാൻ ഒരാൾക്കും ലഭിക്കില്ല. ഏത് ഈമാൻ? കമാലുൽ ഈമാനി അൽ വാജിബ്. ഒരാൾ മുഅ്മിനാണ് എന്ന് നിരുപാധികം അയാളെ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധമായും അയാൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ട അളവിലുള്ള ഈമാൻ ഒരാൾക്ക് കിട്ടില്ല. അയാളുടെ ഇംഗിതം റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നതിന് അനുസൃതമാകുന്നത് വരെ. എന്തെങ്കിലും സ്വത്ത് കണ്ട മൂന്നൊത്തി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നതിനല്ല, പിന്നെ ആ മുമ്പിലാണ് എന്ന് പറയരുത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കിട്ടിയാൽ അതൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതത്തിലാണ്, ഈമാനല്ല, റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നതിനല്ല. മറിച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നതിന് തന്റെ മനസ്സ് അതിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം അവർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ കോപിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അവർ സ്വീകരിക്കുക, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ പാഴാക്കി കഴിയുകയും ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവർ പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സ് ഈമാൻ എൽമ കൊണ്ട്, ഈമാൻ കൊണ്ട്, തത്വ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്നതിന് അനുസൃതമാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മൻ അഹബ്ബലില്ല വഅബഗളലില്ല വഅഅതാലില്ല വമനഅലില്ല ഫഖദ് ഇസ്തക്മലൽ ഈമാൻ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ്. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിവായത്തുകളിൽ വന്നത് അയിമ്മത്ത് റിവായത്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു, കോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു വേണ്ടി, വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു വേണ്ടി, കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു വേണ്ടി, തടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു വേണ്ടി, അങ്ങനെ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇംഗിതം അല്ലാഹു വേണ്ടി ആ രൂപത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ ഒരാൾ രൂപീകരിച്ചാൽ ഈമാൻ, അയാളാണ് ഈമാൻ പൂർത്തീകരിച്ചത്. അയാൾക്കാണ് കമാലുൽ ഈമാൻ അൽ വാജിബ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.